مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اسی کا رحم اور کرم ہے کہ رمضان کا آج کا روزہ اور تیسرا عشرہ ہم سب کو عطا کیا ہے۔ ناظرین، لاہور رنگ آپ کے لیے لایا ہے خصوصی رمضان ٹرانسمیشن، جسے ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ۔ ان رنگوں کو سمیٹنے کے لیے میں ہوں آپ کی میزبان سہاب سل۔ آج کی ٹرانسمیشن کا آغاز ہمیشہ کی طرح تلاوت قرآن پاک سے کر لیتے ہیں، اور تلاوت کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہے قاری انعام فریدی۔ قاری صاحب آغاز کیجیے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ومن يطع اللہ والرسول ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما صدق اللہ العظیم۔ قاری انعام فریدی کی نہایت خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک آپ نے سنی۔ ٹرانسمیشن کا باقاعدہ آغاز اس بات سے کر لیتے ہیں کہ آج کل جو چیز ہم زیادہ تر کرتے ہیں اسے ہم عام زبان میں منافقت کہتے ہیں۔ ایک سمپل سی ایگزامپل دیتی ہوں آج کے موضوع کے حوالے سے۔ اگر میں اس آفس میں انٹر ہوتی ہوں جہاں پر میں کام کرتی ہوں، میرا ورک سٹیشن ہے، یہاں پر کام کرنے کچھ لوازمات ہیں، کچھ SOPs ہیں، مجھے اخلاق کے ساتھ سب کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن XYZ آگے پیچھے کچھ لوگ آپ کے ایسے بھی ہوتے ہیں جن کے بارے میں آپ کو یہ پتا ہوتا ہے کہ انہوں نے آپ کے بارے میں یہ بات یہاں کی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اخلاق سے محبت سے اس سے بات کرنا، تو کیا یہ میری اخلاقیات کہلائیں گی؟ یا پھر میں پیچھے سے جانتی ہوں کہ اس بندے نے میرے بارے میں بری بات کی ہے، تو کیا میں منافق ہوں؟ کیا میں منافق کہلاؤں گی؟ منافقت دراصل ہے کیا؟ ہپوکریسی کہتے کسے ہیں؟ اور آج کل کے معاشرے میں کتنی زیادہ ایکسیس ہو گئی ہے اس چیز کی؟ اسلام اس حوالے سے کیا احکامات، کیا تعلیمات دیتا ہے؟ اس پر تفصیلی کلام کریں گے آج کی ٹرانسلیشن میں۔ پہلا سیگمنٹ ہمیشہ کی طرح گوشہ نعت ہوتا ہے، گوشہ نعت میں ہم شامل کر لیتے ہیں۔ ہمارے سب قاری انعام موجود ہے، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں۔ اس کے علاوہ حافظ محمد انعام الحق ہمارے ساتھ موجود ہے، انہیں بھی گوشہ نعت میں ہم شامل کریں گے۔ حافظ انس حسان حجویری بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔
फरमाएं। सारा प्यार ज़माने दा ओंदे प्यार तो वार दिया सारा प्यार ज़माने दा ओंदे प्यार तो वार दिया मैं सारा प्यार ज़माने दा ओंदे प्यार तो वार दिया सारा प्यार ज़माने दा ओंदे प्यार तो वार दिया जिंद जान मिठल मदनी मन ठार तो वार दिया मैं सारा प्यार ज़माने दा ओंदे प्यार तो वार दिया जन्नत दे हसी मंज़र चांद तारे यादे जलवे जन्नत दे हसी मंज़र चांद तारे यादे जलवे मैं गुंबदे खज़रा दे सिंगार तो वार दिया मैं सारा प्यार ज़माने दा ओंदे प्यार तो वार दिया फारूकी मोहब्बत दे नजराने मैं पेश करा फारूकी मोहब्बत दे नजराने मैं पेश करा सारा हुस्न हसीना दा सरकार तो वार दिया मैं सारा प्यार ज़माने खूबसूरत आवाज़ में नात आपने सुनी। इसी सिलसिले को गोशा नात में हम आगे बढ़ाते हैं। हाफिज़ मोहम्मद इनामुल हक हमारे साथ मौजूद हैं। हाफिज़ साहब आगाज़ कीजिएगा। सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि सल्लु अलैहि व आलिहि बलगल उला बेकमालिही आए गम जिधर से उधर गए मेरे बिगड़े काम संवर गए मेरे बिगड़े काम संवर गए मैंने जब जुबान से ये कहा मैंने जब जुबान से ये कहा सल्लु अलैहि व आलिहि आवे करमवाली जे ओ गरी
میں مدینے گلی گلی ہیرا میں مدینے گلی گلی کدی ساڈی وی ہووے حاضری کدی ساڈی وی ہووے حاضری جی کدی ساڈی بھی ہووے حاضری صلو علیہ وآلہ اور میں تھا کیا مجھے کیا بنا دیا مجھے عشق احمد عطا کیا مجھے عشق احمد عطا کیا ہو بلا حضور کی آل کا ہو بلا حضور کی آل کا جی ہو بلا حضور کی آل کا ہمیں جینا مرنا سکھا سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں. قاری انعام ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہیں گوشہ نعت میں شامل کرتے ہیں. خطاواں مولا کر دے معاف خطاواں مولا کر دے معاف خطاواں مولا کر دے اپنے کرم نل اپنے کرم نل جولی بھر دے اے میرے مولا معاف خطاواں مولا کر دے معاف خطاواں مولا کر دے اللہ اللہ ورد پکاواں اللہ اللہ ورد پکاواں تیرا در چھڑ اس در جاواں سب تے کر دے کرم نوازی اسیں بندے تیرے در دے اے میرے مولا معاف خطاواں مولا کر دے معاف خطاواں مولا کر دے میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت میرے گناہ زیادہ ہیں یا تیری رحمت کریم تو ہی بتا دے کریم تو ہی بتا دے حساب کر کے مجھے میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا میرے مولا میرے مولا 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 میرے مولا میرے مولا میرے مولا ہم سب مل کر کہتے ہیں رمضان رنگ, اور ان رنگوں میں اب عید کے رنگ بھی شامل ہونے جا رہے ہیں. آج 29 ہے کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک روزہ رہ گیا ہے. آج جس روزے میں ہے اس کے بعد ایک روزہ اور پھر ہم رمضان کو انفارچونیٹلی ہمیں اللہ حافظ کرنا پڑے گا. لیکن یہ روٹین جو رمضان میں آپ نے اپنی کیری آن کی ہے اس کو اپنے رمضان کے بعد بھی کرنا ہے. چونکہ طیبی صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر, پہلے گوشہ نعت والے سیگمنٹ میں یہ نہیں تھے کیونکہ اب عید کی تیاریاں آپ بھی کر رہے ہیں میرے خیال سے, اور میرے خیال سے بیگم کو لے کے گئے ہوں گے, اور جو گیسٹ ہمارے ساتھ پر ہوتے ہیں ان کا تعارف آپ کرا دیں. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے گوشہ نعت کے سب سے پہلے تو میں خوش آمدید کہتا ہوں سبھی جتنے مہمان ہیں اور ساتھ ہمارے دیکھنے والے جو ہیں. آج ہم 29واں رمضان ہے اور ہم بات کریں گے آج اس موضوع پہ, بہت بڑا موضوع ہے آج کہ منافقت ہے کیا. ہم اگر دیکھیں کوئی بھی ادارہ ہو وہاں منافقت جو ہے نا ہر لحاظ سے عروج پر ہے. ہم کسی سے ملتے ہیں تو اس لیے کہ ہمیں اس سے کوئی مقصد ہوا کرتا ہے, لیکن جیسے ہی وہ پشت کر کے آپ کی طرف کھڑا ہوتا ہے تو آپ اس کے بارے میں برائیاں کرنا شروع کر دیں. اسی کو منافقت کہتے ہیں. چہرے پہ مسکراہٹ ہے لیکن دل میں اس کے بارے میں کہ اے کاش ایسا ہو جائے کہ یہ یہاں کسی غلط جگہ ہی چلا جائے, اس کا نقصان ہو جائے. کسی کی گاڑی دیکھنی ہے تب آپ نے جیلسی ہو جانا. تو یہ منافقت کا جو عنصر ہے, اللہ اس کے رسول نے کیا احکام فرمایا, قرآن کیا کہتا ہے,
मुस्तफ़ा का फरमान गया, तफसीली कलाम इस पर ज़रूर करेंगे। लेकिन हमारे साथ जो गोशा इनात के अंदर हमारी बहन है समरा आमिर हैं, आपको खुशामदीद कहते हैं, आप तशरीफ़ लाएं। और साथ ही साथ हमारे साथ मौजूद हैं चौधरी मोहम्मद फरगाम तूर साहब हमारे साथ हैं, आप जो है रीजनल चेयरमैन हैं पाकिस्तान पोल्ट्री इंडस्ट्री की तरफ से, आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। पहले भी तशरीफ लाए थे, आज फिर जानेंगे कि अंडा और मुर्गी जो है ये इसकी सेहत, जो हमारे नौजवानों के अंदर जो कैल्शियम की कमी है, जो चीज़ें कमी है, ये खुराक से कैसे पूरी हो सकती हैं, और अंडा मुर्गी का ताल्लुक ज़ुबैदा अनवर साहिबा से भी इंशाल्लाह पूछेंगे इस हवाले से। आज हमारा मौजू है मुनाफिकत क्या होती है। तो सबसे पहले मैं आगाज़ करता हूँ नासिर मदी साहब से कि जो महराब मिंबर के जो लोग हैं इनके अंदर भी बहुत ज़्यादा मुनाफिकत का अंसर पाया जाता है, माजरत के साथ, लेकिन बहुत बड़ी हकीकत है, क्योंकि आपका भी महराब मिंबर से ताल्लुक है और मेरा भी ताल्लुक है लोगों से। तो हम ये देखते हैं कि जेलसी का अंसर, मुनाफिकत का अंसर, कि अगर एक मुकर्रर खिताब कर रहा है तो उसके पीछे बैठा मुकर्रर उसकी बुराइयां कर रहा है। तो ये जो महराब मिंबर के जो लोग हैं यहाँ से मुनाफिकत शुरू है। तो आप आज के मौजू के ताल्लुक से क्या कहेंगे? अच्छा मदी साहब, इससे पहले कि आप आगाज़ करें, तैयबी साहब ने बड़ी डिटेल में, बड़े ढके छुपे अल्फाज में, बड़े मुहज़्ज़बाना अंदाज में आपसे सवाल किया है, लेकिन मैं बड़े आम लैंग्वेज में, क्योंकि मैंने हमेशा आपको देखा है कि आप आम फहम और वो गुफ्तगू जो नौजवान आपस में करते हैं आप उस ज़बान में समझाते हैं। अब आम तौर पर होता क्या है, मुनाफिकत कहते किसे हैं, हम क्या करते हैं, एक बंदा, अब मैं अगर एक बंदे से अच्छे तरीके से बात कर रही हूँ, इवन दो कि वो मुझे नहीं पसंद, इवन दो कि मुझे पता है कि उसने मेरे बारे में गलत बात की है, लेकिन मैं उससे प्यार से बात कर रही हूँ, मुझे ये बताएगा कि क्या मैं अखलाकियात का मुजाहरा कर रही हूँ या मैं मुनाफिक कहलाऊंगी? अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ा क़ीला लहुम तआलू इला मा अनज़लल्लाहु व इलर रसूल रअयतल मुनाफ़िक़ीना यसुद्दूना अन्का सदूदा। अल्लाह करीम ने कुरान मजीद में अपने महबूब को वही के ज़रिए बताया कि अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफ़िकीन, 9 दफ़ा कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने सही नाम शारतन कहा मेरे महबूब को कि ये रईसुल मुनाफ़िकीन। देखें, मुनाफिक जहाँ तक होता है वो किसी की इज्जत का दुश्मन होता है। सही, वाह। और इज्जत की दुश्मन इंसान तब बनता है जब उसके अंदर हसद हो, जेलसी हो, कीना हो, बुग़्ज़ हो। अब्दुल्ला बिन उबई जो मेरे नबी का दुश्मन था, उसकी वजह क्या थी कि वो मदीने की सरदारी चाहता था, और जिस दिन आप हिजरत करके मदीना तशरीफ़ लाए उसी दिन उसने ताज बना रखा था और उसने सरदारी का ताज पहनना था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उसने ज़ाहिरी लबादे में मोहब्बत शुरू कर दी, अंदर से कोई उसको देख नहीं सकता था कि वो कितना भरा हुआ है। पहले ये नाज़रीन नोट कर ले कि मुनाफिक जो है किसी की इज्जत को बर्बाद करने में एक घड़ी भी नहीं जाने देता, एक लम्हा भी नहीं जाने देता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुनाफिक में कुछ ख़ास निशानियां हैं जो बहुत बड़ी और आम इस मुआशरे में पाई जा रही, ख्वाह वो आलम दीन हो, ख्वाह वो कारी हो, ख्वाह वो नात खां हो, ख्वाह वो किसी भी बरादरी से तल्लुक़ रखते हो, किसी महकमे से तल्लुक़ रखते, ख्वाह वो सियासतदान हो, ख्वाह वो जज साहबान हो, ख्वाह वकला हो, ख्वाह वो किसी भी महकमे से। हम जनरल बात कर लेते हैं क्योंकि नोटिस का भी डर होता है जी। जितने भी हम महकमे में चले जाएं, जहाँ जहाँ जिस शोबे में जी, हजूर ने फरमाया मुनाफिक की सबसे बड़ी निशानी जब वो बात करेगा तो झूठ बोलेगा। सही। फिर आपने फरमाया मुनाफिक के पास अमानत रख लो वो खयानत करेगा। फिर आपने फरमाया मुनाफिक वादा खिलाफी करेगा। सही। आप देख लें कि मुनाफिक के सर पे सींग नहीं है। हमने मुनाफिक उसी को समझा हुआ है जो सामने बात मीठी कर ले और अंदर से मीठा ना हो। हम कहते हैं यार ज़बान का मीठा होना चाहिए। मैं इख्तलाफ करता हूँ कि भाई ज़बान का मीठा सबसे ज़्यादा देख लें इस दौर में मुनाफिक है जी। वो जितना मीठा होता जाएगा लोग कहेंगे यार ये तो बंदे को बोलने का बड़ा सलीका है, ये बड़ा प्यार है। वो ऐसे ऐसे लफ्ज़ों से आपसे मोहब्बत वाले अल्फाज में बात करेगा कि आप उसको पहचान नहीं सकेंगे। अखलाक से करेगा और अखलाक से करेगा। सुने ना, सुन ले बात, अखलाक उसमें इतना होगा कि उसकी ज़बान से मिठास की नहरें बह रही होगी, मगर अंदर से वो इतना घटिया इंसान होगा कि वो
ایک وار لے کر بیٹھا ہوگا کہ موقع ملے, جیسے منہ میں رام رام بغل میں چھری, یہ بات مشہور ہے. وہ کہندے باہروں میاں تسبیح اندروں میاں کسبی, آندے نے تسبیح پھری تے دل نہ پھریا, کی لینا تسبیح پھڑ کے. جنہ چکر انسان اندروں صاف نہیں ہوندا, مومن اندر سے بھی ایک ہوتا ہے اور باہر سے بھی ایک. منافق باہر سے میٹھا ہوتا ہے, منافق باہر سے خوبصورت ہوتا ہے, منافق نے لبادہ اوڑا ہوتا ہے انسانیت کا, دیکھنے میں وہ بڑا خوبصورت, اس کا چلنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا. اچھا مدنی صاحب, ایک بہت اہم سوال, آپ نے اس طرح کہا کہ منافق کی نشانی میں سے ایک نشانی بات کرے, جھوٹ بولے, امانت خیانت کرے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کام تو ہم سارے کر رہے ہیں. ہم جھوٹ کے بغیر اپنا مال نہیں بیچتے, ہم امانت رکھوا دے خیانت کرتے ہیں. اگر ہمیں میٹھی زبان کی بات کریں, جہاں میڈیا میں بیٹھے, میڈیا سے میٹھی زبان کس کی ہے؟ اچھا میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا تھا بیچ میں, میں یہ چاہتا ہوں سو بات مکمل کر لوں, پھر آپ ضرور سوال کیجئے گا کہ یہاں پہ بھی دیکھتے ہیں کہ اس طرح سو آتی ہیں. آج کا ٹاپک یہ ایسے کہ ہماری سوالوں کی بوچھاڑ آپ پہ ہوگی اور آپ کو ہر سوال کا جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے, آگے سب سے اچھی کے بات کرتی ہیں, لیکن ہوتا کیا ہے, جو دائیں طرف اکناف کے لوگ ہیں وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے ہیں, وہ جو منافقت دکھاتے ہیں, کیونکہ یہ بھی ایک ادارہ ہے, میڈیا ہاؤسز ایک ادارہ ہے, وہاں پہ یہ کام ہوتا ہے. تو پھر ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں؟ پھر ہماری نمازیں, ہماری زکوٰۃ دینا, ہمارے حج کرنا, وہ کہاں جاتے ہیں؟ اس سوال کا جواب دے دیں. دیکھیں, عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کا ظاہر اچھا اور باطن اچھا نہ ہو, اس کی کیا عبادت ہونی. بالکل صحیح. جیسے وہ میں نے حدیث بیان کی تھی کہ جس نے دل صاف رکھ کے رات گزاری, اس کو جنت کی بشارت ملی ہے. تو ہماری تو راتیں بھی جو ہیں دل میں حسد بغض ہوتا ہے, ہماری صبح میں بھی حسد بغض ہوتا ہے. اور پھر دیکھیں, منہ پہ ہم بڑا کہتے ہیں بلے جی کمال جی, تسی ٹھنڈ پاتی جی, بلے جی کمال, تاڑے جیسا دے کوئی دنیا اینکری کوئی نہیں جی, تاڑے جیسا دے جناب رفاظی کوئی نہیں جی, میرا چن, میرا مکن, میری ملائی. یعنی ہم اپنی باتوں سے پہاڑ بنا دیں گے اس کی تعریف کے. تو تھوڑا جے سیڈتے ہو, وہ توں دی تعریف کر, چپ کر, وہ چولیے میں تو لگا سا ٹی سی کر دینے. سو باجی لفظ موقع تے دس دین دی ہے, تو چلو چنگی گل جتھوں ملے لے لینی چاہی دی ہے. میں یہاں بات کو اور زیادہ رنگ بھر دوں. پنجابی چ کہہ لو ہاتھی کے دانت, کھانے کے اور دکھانے کے اور. جدو تسی ویکھ لو کسی نو منافق نو ویکھنا ہوئے, انہیں منہ تے تانوں جی اسلام نے تے ایتھوں تک کیا ہے کہ 3 آدمی بیٹھے ہوں تو ایک آدمی دوسرے کے کان میں بات نہیں کر سکتا کہ تیسرے کو بدگمانی نہ ہو. تو ہم یہاں کیا عالم ہے, ہم ایک بندہ بھیج دیتے ہیں بیچ میں کہ تم نے ادھر کی ٹیپنگ کر کے لانی ہے, ہمارے مطلب کی جو بات ہو وہ ہمیں سنانی ہے, اور جو ان کے مطلب وہ نہیں سنانی. اچھا ہمارے مطلب کی باتیں سنا رہے ہیں سوہا, ہم اپنے حکومت کے مطلب کی باتیں سنیں. ہم تعارف کرا دیتے ہیں, ہمارے ساتھ ملک نواز زوان صاحب موجود ہیں, چیئرمین ہیں وزیر اعلیٰ شکایت سیل کے. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی ٹرانسمیشن میں, چونکہ ٹاپک ایسا ہے کہ اگر ہم سارا وقت بھی میئر طیبی صاحب سوال کرتے رہے مدنی صاحب سے, تو یہ ٹرانسمیشن ایسی گزر جائے گی اور سوال زیادہ ہیں. سوال زیادہ ہیں. تو آپ سے آغاز کرتے ہیں, چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اب ایک روزہ ہمارے پاس رہ گیا, قیمتی روزہ, رمضان کا مہینہ پورا گزارا, لاک ڈاؤن کا رمضان ہم نے اسے کہا, اور کہیں پہ آپ نے دیکھا کہ ایز بھی ہوا آپ کا لاک ڈاؤن, کہیں بہت سٹرکنس بھی کی گئی. اب چونکہ عید آ گئی ہے, عید پہ حکومت کا کیا پلان ہے, کیا کرائیٹیریا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جی, حکومت کا تو معاملہ یہ ہے کہ حکومت تو اپنی عوام کے لیے 24 آور ان کے لیے جتنی آسانیاں پیدا کر سکے کرنے کی کوشش کر رہی ہے. اب چونکہ حکومت کا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم نے بہت ساری عیدیں گزاری ہیں کہ جس میں ہم چاند رات مناتے رہے ہیں, بڑی خوشی کے ساتھ بڑے جشن مناتے رہے ہیں, اکٹھے ہو کے ہم جاتے رہے ہیں. اس بار ہمیں یہ چاہیے, چونکہ ایک وبائی مرض پھیلا ہوا ہے پوری دنیا کے اندر ہے یہ, اور پوری دنیا اس سے پریشان ہے, ہمیں چاہیے کیا کہ ہم ان لوگوں کی خاطر جن لوگوں کے عزیز قریبی دوست ہاسپٹل میں پڑے ہیں اس وبا کی وجہ سے, اس مرض کی وجہ سے, ان کی خاطر ہم اس جشن میں کمی کر دیں. ہم باہر نہ نکلیں, ہم اپنے گھروں میں رہیں, اور اپنی شاپنگ کو بھی جو رات کو ہم چاند رات کو کرتے ہیں اس کو نہ کریں, ان کے لیے کریں, ان کی خاطر ہم اپنے آپ تھوڑی سی قربانی دے لیں. اللہ تعالیٰ خیر و فیت رکھے, یہ بیماری یہ وبا ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد دوبارہ سے پھر اللہ تعالیٰ ہمیں خوشیاں دے گا, اور ہم اسی طرح سے چاند رات مل جل کے سارے منائیں گے. اس بار سب سے ضروری کام حکومت کا کچھ نہیں ہے, یہ پبلک کا خود ہے, عوام کا خود ہے, خود ہمیں کرنا ہے. ہمیں بینگ انسانیت دوسروں کے لیے سوچنا ہے, اپنے لیے سوچنا ہے, اور اپنی آنے والی نسلوں کے لیے سوچنا ہے, اور ہمیں بچنا ہے اس بیماری سے. یہ نہ ہو کہ ہم چاند رات منانے کے لیے باہر نکلیں اور وہاں سے ہم کرونا لے کے گھر اپنے بچوں میں آ جائیں. نواز صاحب, آج کے تعلق سے ایک سوال ہے آپ سے بھی میرا, منافقت کے والے سے.
सियासतदान देखते हैं, हम उन्हें आवाम का नुमाइंदा कहते हैं कि ये हमारे नुमाइंदा, हमारी नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन जब वो खुद दर्स देते हैं कि ये काम करें, ऐसे रहें, सादगी की बात करें, लेकिन हम उनकी शाहाना ज़िंदगी देखते हैं तो वो सादगी का किसी पहलू से किसी तौर हमें नज़र नहीं आता जो ये बात कर रहे हैं उस पर अमल भी कर रहे हैं। तो यहाँ मुनाफकत किस लेवल की है ये आप बताएं, फिर नासिर बंदी साहब से पूछते हैं। अच्छा, मैं बताऊं कि सियासतदान भी इसी माशरे का हिस्सा है, सही, जिसमें आप, मैं और सारे के सारे हम मौजूद हैं। मौलवी वो भी भी इसी मौलवी भी, मौलाना साहब आप भी इसी माशरे का हिस्सा हैं। और लेकिन आपके ऊपर जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि मेंबर के मालिक आप हैं, आपने मेंबर से सबको इस चीज़ से बचाना है, आप पे जिम्मेदारी है ये। इसलिए हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी नहीं आएगी, आपकी पकड़ बहुत सख्त है, इसलिए ये है कि आप पे जिम्मेदारी ज़्यादा है। मौलवी हज़रात पे जब गश्त नमाई होती है तो इसी वजह से होती है कि उनकी ये जिम्मेदारी है, लेकिन वो भी अपनी जगह पे कोशिश करते हैं, उनकी सुनता कौन है। अब मैं जब आपको बताता हूँ, देखें अगर हम मुनाफिकत की बात ही कर रहे हैं तो किसी थाने में जाए ना तो वहाँ पे हम देखते हैं कि रिश्वत का बाजार गर्म है, ठीक है, लेकिन थाने के ऊपर लिखा होता है कि रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी है, ठीक है। इसी तरह हम अगर अदालत में जाते हैं तो वहाँ पे लिखा इंसाफ जो है ना वो बिक रहा होता है, नीलामी हो रही है, लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि लोगों के दरमियान हक और सच के साथ फैसला करो। कचहरी में चले जाएं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं कि वहाँ पे गवाह जो है हमें 100 रुपए में गवाह मिल जाता है, लेकिन वहाँ पे ये लिखा होता है कि शिरक के बाद गवाही, झूठी गवाही देना सबसे बड़ा गुनाह है। इसी तरह हम किसी दरसगाह में चले जाएं तो वहाँ पे क्या होता है कि जहालत बिक रही होती है, लेकिन वहाँ पे ये भी लिखा होता है कि इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक। ये हर जगह पे हम जिधर भी जाएंगे, मसाजिद की बात कर लेते हैं तो मसाजिद में हम जाते हैं तो देखते हैं क्या है कि मसाजिद जो है वो मलकियत बन चुकी है फिरकों की, लेकिन वहाँ पे लिखा होता है मस्जिद अल्लाह का घर है। इसी तरह ये लिखने में जो हम लिखते हैं ये अमल है, जो लिखते हैं हम ये अकीदा है, और जो हम करते हैं ये अमल है। और जब हमारा अमल अकीदे के मुताबिक नहीं होता तो फिर ये मुनाफिकत है, ठीक है। और मुनाफिक को तो अल्लाह ताला ने जहन्नम में भी सबसे निचली सतह पे रखा है, तो इस दुनिया में कैसे उसको इज्जत मिल सकती है। तो जो सियासतदान हो, डॉक्टर हो, ताजर हो, सहाफ़ी हो, कोई बिजनेसमैन हो, जो भी मुनाफिक है जिसमें ये खामियां हैं, मौजूद हैं, वो अपने अमाल का जवाबदेह होगा। और इसमें हमें ये देखें, दूसरों को तलकीन करने की बजाय अब सूरत हाल ये आ गई है कि हमें सबको अपनी अपनी इस्लाह करनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि मुनाफिकत से बच जाएं, वो निचली सतह जिधर हमने जहन्नम में अल्लाह ताला ने फेंकना उससे बच जाएं, तो हम अपनी खुद इस्लाह करें, सारे इंडिविजुअल लेवल पे अपने अपने अमाल को दुरुस्त करें, तो फिर अल्लाह ताला की ज़ात हमें माफ करेगी। आपने जो बात की है ना वो इस हद तक सच है कि मुझे बताएं कि इस ट्रांसमिशन में जितने भी लोग बैठे हैं, क्या हमने कभी किसी से इस इखलाक से बात नहीं की, इवन दो कि हमें पता हो कि इस बंदे को हम बुरा जानते हैं, इस बंदे ने हमारे बारे में कोई बात की है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी ने मुनाफिकत किसी ना किसी एंगल से की है। द क्वेश्चन इज हाउ टू गेट रिड ऑफ दिस, हमें इससे छुटकारा कैसे पाना है, क्या किया जाए। हम अखलाकियात के जुमरे में आए, अच्छे तरीके से बात करें तो हमें कहा जाता है कि हम टीसी कर रहे हैं, हम अगले बंदे को बटरिंग कर रहे हैं, हम उसे मक्खन लगा रहे हैं। अगर हम लोग रूड हो जाएंगे, अगर हम बहुत ज्यादा रूड होने के बाद रिजिड हो जाएंगे तो हमें कहा जाता है कि आप बदअखलाक हो गए हैं। तो फिर क्या किया जाए आज के मुआशरे में? देखा यह जाता है कि आप किसी महफिल में जाएं और महफिल में जाएं तो वहां पर आपकी तारीफ की जाती है, लेकिन आप जैसे मुड़ते हैं तो दो लोग आपके बारे में ही बात कर रहे होते हैं। और ये चीज इतनी ज्यादा इसकी हम प्रैक्टिस करते हैं। इसका इलाज मैं बता देता हूँ। इसका इलाज ये है कि आप अपनी मंजिल की तरफ चलते रहें, लोगों को ना देखें। आप जो उसवा रसूल आपने हासिल किया है कि मुनाफिकत के बचने से तरीके जो आप मुनाफिकत से बच सकते हैं, झूठ से बच सकते हैं, खयानत से बच सकते हैं, वो अपनाते जाएं। लोग तो अपने अब्बे भी कहते हैं तू मेरा। अच्छा, वैसे इससे ना एक बात याद आती है, दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग? वैसे ये एक सोल्यूशन भी हो सकता है कि फोकस्ड होके आप देखें कि आपका मकसद क्या है। तो राइट लेफ्ट लोग क्या कहते हैं, अपने माँ बाप पे तनकीद करते हैं लोग। अगर जो है ना सुआ की बात को देखें तो ये इन्होंने तो खैर एक मुहावरा कहा है, लेकिन इस मुहावरे की पूरा सब्जेक्ट है कि ये सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। अगर ये कहना छोड़ दें और ये सोचना छोड़ दें, हम ये सोचें कि अल्लाह और उसका रसूल क्या कहेगा अगर हम ये काम करेंगे, तो यकीन जाने जिंदगी आसान हो जाएंगी और जिंदगी में बहारें आना शुरू हो जाएंगी। आज का हमारा मौजू की मुनाफिकत है और साथ हम बात कर रहे हैं, हमारे पास चौधरी मोहम्मद फरगान तूर साहब मौजूद हैं। पहले तो मैं जानूंगा जी आज के टॉपिक के हवाले से आप क्या कहते हैं? आपकी भी पूरी इंडस्ट्री और जाहिर सी बात है जहाँ पे अच्छे हैं बुरे होते हैं, क्योंकि हर इदारे में ऐसे लोग होते हैं। आप भी तो कई लगे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं इसमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस कोट करूँगा। एक साहबी ने आके पूछा आपसे
کہ مومن کی کیا نشانی ہے. تو آپ نے بتایا بھی مومن میں فلاں صحابی گنا رہے تھے کہ فلاں اس میں برائی ہو سکتی ہے, فلاں برائی ہو سکتی ہے, آخر میں جھوٹ وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا. اگر ہم آج جھوٹ کو چھوڑ دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ سب برائیاں جو ہے نا وہ ختم ہو جائیں گے. منافقت, ہم سامنے بات بھی وہی کریں گے, بعد میں بھی بات وہی کریں گے. اور اس کے بعد کوئی بھی, میرے خیال میں جس طرح آپ نے عبداللہ بن ابی کا بتایا ہے, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی نے نوٹ کروایا کہ آپ کو پتہ ہے آپ کے بارے میں یہ کیا رائے رکھتے ہیں. مجھے پتہ ہے, لیکن پھر بھی اس کی مغفرت کی دعا کرتے رہے, اس کے بارے میں اچھا گمان رکھتے رہے. پھر اللہ کی مرضی ہے اس نے کیا اس پہ کرنا ہے, لیکن آپ نے اس پہ اپنا جو تھا کام, وہ جو رحمت للعالمین ہے, وہ اپنا کام جاری رکھا. صحیح, خوبصورت بات کی. فرغام طور صاحب نے ایک نعت شامل کرتے, سمرہ عامر ہمارے ساتھ ہیں. جی سمرہ عامر, بسم اللہ کریں. پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا, درے نبی پر پڑا رہوں گا, پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا, کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. خلاف معشوق کچھ ہوا ہے, نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خلاف کچھ ہوا ہے, نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا. خدا بھی ہوگا ادھر ہی ہے دل جدھر وہ عالی مقام ہوگا. کبھی تو قسمت کھلے گی میری, کبھی تو میرا سلام ہوگا. اسی توقع پہ جی رہا ہوں, یہی تمنا جلا رہی ہے. اسی توقع کووڈ-19 یا کسی بھی دوسرے ٹیسٹ کے لیے ہمارا مستعد اور تربیت یافتہ عملہ آپ کے گھر پہنچ کر سیمپل کلیکٹ کر رہا ہے. 03-111-456-789. سوال کیا ہے کہ پولٹری انڈسٹری کس طرح کرونا کی وجہ سے افیکٹ ہوئی ہے. جب تقریباً 2 ماہ پہلے کرونا کا افیکٹ آیا اور 1.5 ماہ پہلے لاک ڈاؤن شروع ہوا,
तो हमारी इंडस्ट्री में जो प्रोडक्शन चलती है इसका तकरीबन 35 से 40% जो है ना वो रेस्टोरेंट्स, होटल्स और हमारी तकरीबात, शादी हॉल्स और इनमें प्रोडक्शन जाती है। और इसके बाद अफगानिस्तान जो है वो उसमें भी हम अंडा और मुर्गी जो है ना उसके लिए अनाज, अंडा और मुर्गी भी पाकिस्तान से ही जाता है। वो बैन हुआ अफगानिस्तान में जाना, फिर ये रेस्टोरेंट्स बैन हुए और फिर सिर्फ कंजम्पशन हमारी कुछ 60-65% वही रहेगी जो घर की थी। और इस वजह से हमें इसका काफ़ी, और दूसरा फार्मर का एक सेंटिमेंट भी था। कभी खबर आती थी कि कर्फ्यू लग रहा है, कभी खबर आती थी कि लॉकडाउन नहीं होगा, कभी खबर आती कि लॉकडाउन बड़ा सख्त होगा, कभी खबर आती थी कि कोई बंदा मूव नहीं कर सकता, जिस वजह से काफ़ी सेंटिमेंट, और फार्मर ने 2-2.5 माह पहले चूज़ा ही नहीं डाला और किसी कीमत में नहीं डाला। इस वजह से वो चूज़ा हैचरी से मूव ही नहीं हुआ और वहाँ पे हैचरी पे ही वो वहाँ पे ड्रम हुआ है, 1 रुपए पे भी हुआ है जिसकी कॉस्ट 40 रुपए है। और अंडे का भी यही हुआ है कि अंडा जो है वो स्टार्ट में थोड़ा सा बेहतर था, लोगों ने स्टॉक किया जब लॉकडाउन के पहले 2-3 दिन के, उसके बाद जो अंडा है वो तकरीबन 40 से 45% बिलो कॉस्ट पे सेल हो रहा है। सही। आप क्या अपील करेंगे हुकूमत से? हम देखते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग जो है ना तबाह होकर रह गई। बहाली के लिए इकदाम क्या करने चाहिए? क्योंकि माशाल्लाह हमारे साथ मलिक साहब भी तशरीफ फरमा है, शिकायत सेल के माशाल्लाह आप मौजूद हैं, हुकूमत भी आपके साथ है। क्या पैगाम देंगे? इस टाइम में ऐसे समझे हुकूमत और आप आमने सामने। नहीं, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब का, आपने हमें टाइम दिया। और एक तो ये है कि पिछले हफ्ते तकरीबन कोई 10-12 रमज़ान को हुकूमत ने 260 पे रेट जो था मुर्गी का वो उसको ब्रेक लगा दी कि इसके ऊपर नहीं सेल हो सकता। ये पंजाब में किया, स्पेशली लाहौर में किया, जिस वजह से उस वक्त 170 फार्म रेट था और बाहर जो कराची में वो 200 से ऊपर रेट था। और एक तो ये हुआ कि हमारी जो लाहौर और इसकी सबर्बन में जो मुर्गी थी और इधर मुल्तान की, वो ट्रैवल कर गई तीनों सूबों में, जिस वजह से यहाँ पे शॉर्टेज है। वहाँ पे मुर्गी जो है ना, क्योंकि रोड्स अब अच्छी हैं, वो मुर्गी तकरीबन 8-10 घंटों में जो है ना वो ट्रैवल कर जाती है, वो दूसरे सूबे में या उसमें ट्रैवल कर जाती है। इसमें यह है कि जिस तरह उन्होंने थोड़ा सा इसको 260 पे टेप किया, उसको लग गया। ये फ्री इकोनॉमी है, फ्री इकोनॉमी में चाहिए हुकूमत को कि इसको बिल्कुल टच न करे। जिस तरह हमने तकरीबन 4 से 6 माह वो बिलो कॉस्ट सेल किया, 80 से 90 फार्म रेट था और हमारी कॉस्ट जो है वो 160 पे थी। और उस वक्त गवर्नमेंट ने बिल्कुल नहीं हमें सब्सिडी दी, कोई उसमें पूछा नहीं है। उस वजह से फार्मर जो है ना वो अपने फॉर्म्स बंद कर दिए और तकरीबन 15 लाख बंदों का रोज़गार है इस इंडस्ट्री से, और तकरीबन कोई 5-6 लाख बंदे जो है ना वो बेरोजगार हुए हैं। वो बेरोजगार इस वजह से हुए, फार्मर के पास चूजा डालने के लिए फंड्स ही नहीं है और मजबूरन उसने अपने शेड को ताला लगा दिया है। अगर आप इंशाल्लाह ताला आगे थोड़े से रेट्स, यानी आप कहना चाहते हैं जब हम नुकसान में होते हैं तो हुकूमत एक्शन नहीं लेती, जब थोड़ा सा नफा आने लगता है तो हुकूमत को असल में मुफ्ती साहब होता ये है कि साल में एक शेड में 6 फ्लॉक डालते हैं और 1 या 2 फ्लॉक्स में प्रॉफिट होता है, 1-2 इंतहाई लॉस में जाते हैं और 1-2 एवरेज होते हैं। और जब एवरेज उसकी अगर 2 फ्लॉक वो अच्छे रेट्स वाले आ जाएं तो उस वजह से वो एवरेज उसकी ठीक हो जाती है। अच्छा, जो ग्राउंड रियलिटी आपने बताई है, प्रॉपर प्रोसीजर शुरू से लेके अब तक जो हमने सुना है कि वो चूजा नहीं डाला गया, उसका जो कंस्ट्रक्शन है वो आगे नहीं हुई ना, हमने देखा कि चीजें स्टक हो गई हैं, पॉज की सी सिचुएशन है इस वक्त हर फील्ड की। लेकिन जो डेफिशिएंसी है, आपको क्या लगता है अगर आने वाले दिनों में ईज किया जाता है लॉकडाउन को, या मजीद अब बेहतरी लाई जाती है या मुकम्मल लॉकडाउन कर दिया जाता है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या हिकमत अमली है, कैसे इस डेफिशिएंसी को कवर करें? ये बड़ा आपने बरवक्त और मुनासिब सवाल किया। उसमें यह है कि अगर इस वक्त तकरीबन जो प्रोडक्शन है वो 30 से 35% कम है, वो हमारी प्रोडक्शन कम है। इसी वजह से अब जो है ना प्रोडक्शन, और जिस तरह वो 35% हमारे रेस्टोरेंट्स और ये वो सब बंद हुए हैं और उसमें मैच कर रही है। अब अगर इसमें गवर्नमेंट हमें थोड़ी सी सपोर्ट करती है, एक तो मॉरली सपोर्ट है, जिस तरह उन्होंने पीछे 260 पे उसको टैप किया, उस पर ना जाएं क्योंकि पहले कभी नहीं हुआ ये। आपने देखा होगा पिछले रमज़ान में जो टमाटर था वो 300 पे था, 300 पे गवर्नमेंट ने उसको कुछ नहीं किया, जिम्मेदार ने अब आपको रेडियो पे वो टमाटर जो है वो 20 से 25 पे मिल रहा है। ये फ्री इकोनॉमी है, जिम्मेदार ने, या क्योंकि ये भी एग्रीकल्चर
में ही आता है हमारा शुबा, उसने इन्वेस्टर जो है उसने दोबारा आके अगर थोड़ा सा उसको प्रॉफिट होगा दोबारा आके उसने अपनी प्रोडक्शन बढ़ानी होती है। सही। हमारी दरेशक साहब से, सरदार दरेशक साहब से और मियाँ असलम इकबाल से 2-3 मुलाकातें हुई हैं। उन्होंने हमें यकीन दिलाया है कि हम आपको बिल्कुल फ्री करते हैं, आपको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, आप अपनी प्रोडक्शन को जल्दी से जल्दी जो है ना वो वापस लेके आएँ, ताकि बड़ी ईद के बाद जो है ना वो प्रोडक्शन, क्योंकि इंशाल्लाह ताला अब हुकूमत जो है वो ऐसा ऐसा लॉकडाउन को भी ईज आउट कर रही है, उसमें चीज़ें खोल रही है, वापस रेस्टोरेंट्स में भी आना है, वापस आपके तमाम फेस्टिवल भी आने हैं, तो उसमें इंशाल्लाह ताला हम 2 से 3 माह में अपनी प्रोडक्शन जो है ना वापस। लेकिन बशर्त ये कि इस करंट सिचुएशन में जो SOPs आपने बताए हैं अगर उनको फॉलो किया जाएगा तो ही जब ईज आउट किया जाएगा लॉकडाउन को तो दोबारा से बैकअप की सिचुएशन में आ सकते हैं। उसमें एक रह गया, उसमें हमें ना फार्मर जो हमारा फार्मर है उसके पास फंड्स की कमी है, उसके फौरी तौर पे जो है ना वो मुनासिब मार्कअप पे कोई 2-3% पे उसको बगैर कोलेटरल के या बड़े आसान कोलेटरल पे उसको लोन्स दिए जाएं। उसके बाद जो हमारी ड्यूटीज़ हैं वो, क्योंकि हमारे पास मेज़ के अलावा सब चीज़ें बाहर से इम्पोर्ट होती हैं, वो ड्यूटीज़ को जो है ना वो ज़ीरो किया जाए। इसमें हमारी फीड की कॉस्ट कम होगी, अगर फीड की कॉस्ट कम होती है तो फौरी तौर पे जो है ना वो फीड का बैग कम होता है और हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होती है, बिजली के रेट्स कम किए जाएं, और अगर ये तीनों चीज़ें हो जाती हैं तो इंशाल्लाह ताला हम जो है ना वो 3 से 4 माह में इस प्रोडक्शन को मीट कर लेंगे। जो हमारी डिमांड जो आप बता रहे हैं ये हमेशा से डॉक्टर हमारे साथ मौजूद होती हैं, जुबैदा साहिबा, वो हमें बताती हैं, ब्रीफ भी करती हैं इस हवाले से, और चूँकि पोल्ट्री एसोसिएशन को आप रिप्रेजेंट कर रही हैं तो जो टेक्निकलिटीज़ इन्होंने बताई हैं, ग्राउंड रियलिटी, वो तो चले टेक्निकल पॉइंट्स है, लेकिन एक आम फार्मर, एक आम बंदा जो इस वक्त ज़्यादा सफ़र कर रहा है उसके लिए सिचुएशन कैसी है और उसके लिए बैकअप सिचुएशन कैसी होगी? थैंक यू सोहा। बहुत दफ़ा मैं आ चुकी हूँ आपकी इस रमज़ान ट्रांसमिशन में और बिल्कुल मैं इत्तफ़ाक़ करूँगी जो अभी चौधरी साहब ने बात की है, क्योंकि ये ना सिर्फ इस वक्त रीजनल चेयरमैन हैं बल्कि एक पोल्ट्री फार्मर भी हैं। और कहते हैं कि जिस तन लागे वो तन जाने, एक पोल्ट्री फार्मर ही जान सकता है कि वो किस तरह से सर्वाइव कर रहा है और बाकी उसके दीगर जो लोग हैं उसकी इंडस्ट्री के वो किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं। अब चूंकि गवर्नमेंट के नुमाइंदे हमारे भाई भी यहाँ पे मौजूद हैं, मैं डायरेक्ट इनसे 2-4 बातें करना चाहती हूँ कि ये सर ये 750 अरब से जायद की इंडस्ट्री है पोल्ट्री इंडस्ट्री, ये कोई छोटी इंडस्ट्री नहीं है और एक बड़े पैमाने पे इस वक्त ये रोजगार फराहम कर रही है। इस वक्त जो पोल्ट्री फार्मिंग का बेड़ा गर्क हो रहा है उसकी एक बड़ी वजह मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई इस तरह की सख्तियाँ आई हैं, कुछ अल्लाह की तरफ से आफात उसकी वजह है, लेकिन उससे 8-9 माह पहले भी ये प्रॉब्लम चल रही थी। लेकिन अब वक्त ये है कि हमें गवर्नमेंट सपोर्ट कितना कर सकती है। मैं एक मीडिया पर्सन के हवाले से बात कर रही हूँ इस वक्त, क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री को 12 साल से मैं लुक आफ्टर कर रही हूँ और बहुत सारे मैंने इसके अंदर उतार चढ़ाव भी देखे हैं। मेरे पास चंद नकात हैं, चंद गुजारिशात हैं जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहूँगी। यकीनन आप जहाँ कहीं भी बैठेंगे गवर्नमेंट की किसी मीटिंग में तो आप हमारी सपोर्ट भी करेंगे। एक तो सर मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर कहीं कोई कमी बेशी हुई तो चौधरी साहब मुझे उसमें आप करेक्ट कीजिएगा। 1 साल के लिए सर बैंकों की अक्सात, ये पोल्ट्री फार्मर्स ने जो कर्जा जात लिए हैं मैं उसके ऊपर बात कर रही हूँ, 1 साल के लिए कम से कम बैंकों की अक्सात और मार्कअप की अदायगी को सर रोका जाए क्योंकि हालात बहुत खराब हैं। फार्मर जो है वो फार्मिंग छोड़ जाएगा। दूसरे नंबर पे बैंकों के जो कर्ज हैं वो रीशेड्यूल किए जाएं और 2 साल का जो मार्कअप है कम से कम वो गवर्नमेंट अदा करे, क्योंकि बाकी इंडस्ट्री को भी गवर्नमेंट फैसिलिटेट कर रही है तो ये तो फिर भी इतनी बड़ी इंडस्ट्री है कि लोगों के बड़े रोजगार का जरिया बनी हुई है। शॉर्ट टर्म कर्जों को लॉन्ग टर्म कर्जों में तब्दील किया जाए, 3 माह के बिजली के बिल डेफर किए जाएं और अदायगी बिला जुर्माना सर ली जाए। और इसके अलावा आखिरी मेरे पास पॉइंट है, छोटे फार्मर्स को कम से कम 2 साल के लिए बिला सूद कर्जे दिए जाएं। सर इसके अलावा कुछ और अगर पॉइंट है तो आप भी ऐड कीजिएगा। आपका जिस तरह उन्होंने पहले सवाल किया मैं थोड़ा सा उसका जवाब दी। हमारी जो पोल्ट्री है वो बहुत फ्रेंडली है। इसमें आपने देखा होगा कि तकरीबन आज से 25 साल पहले जाएं तो जो चिकन था वो मटन के बराबर था उसका रेट, उसके बाद ये कुछ तकरीबन 8-10 साल बाद वो तकरीबन बीफ के बराबर आया, अब बीफ से आधा है। और एक आम आदमी, गरीब आदमी जो है ना, वो एक मेहमान आ जाए जो भी उसका घर में हो, वो आधा किलो गोश्त लेके जाता है तो वो अपना गुजारा कर लेता है, वो 100-150 रुपये उसमें गुजारा हो जाता है। दाल से भी ये सस्ता है। ऐसी जिंगर बर्गर खाने होंगे तो इसमें अंडा है वो आपका, उसमें नाश्ता अंडे के बगैर और ब्रेड के बगैर आपका नाश्ता मुकम्मल ही नहीं होता। इसलिए मैं हुकूमत से जिस तरह
زبیدہ انور صاحبہ نے کہا ہے کہ حکومت سے اپیل کروں گا کہ جو تجاویز دی ہیں ان پہ منو عمل کیا جائے تاکہ ہم دوبارہ اپنی پروڈکشن، کیونکہ اس وقت اس حقیقت کو حکومت کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری پروڈکشن جو ہے وہ 30 سے 35% شرنک ہو چکی ہے، 35% جو ہے شیڈ ہے وہ بند ہو چکے ہیں۔ اگر وہ اس طرح ہمارے ساتھ بیٹھ کے پراپر نیگوشیٹ کرتی، ہمیں دوبارہ یہ جو ہمارے فنڈ شارٹیج ہے، دوسرے مسائل ہیں، اس کے ڈیوٹیز کے مسائل ہیں امپورٹ پہ، وہ اس میں ری شیڈول کر دیتی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالیٰ دوبارہ جو ہے وہ 3-4 ماہ میں اپنی پروڈکشن کو واپس لے ایسوسیشن جو ہے ان کا مطالبات بیسیکلی یہ ہے کہ جو بھی سجیشن زبیدہ صاحبہ نے دی ہیں اسے کنسیڈر کیا جائے۔ کم ٹو دا پوائنٹ جو ہے ہمارا یہ ہے کہ ہم منافقت کس حد تک اس کی پریکٹس کرتے ہیں۔ یہاں بھی منافقت ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ ایک انڈسٹری اگر بوسٹ کر رہی ہے تو ہم کہتے ہیں اس کو کسی طرح گرا دیا جائے، ٹھیک ہے، یہ بھی ایک منافقت ہے۔ علامہ ناصر مدنی صاحب ہمارے ساتھ ہیں اپنے مخصوص لب و لہجہ کے ساتھ، حسن تکلم کے ساتھ، اور آج کا موضوع منافقت۔ آپ کیا دیکھتے ہیں انڈسٹری کے اندر جو منافقت ہے وہ کس طرح کی ہے؟ دیکھیں، میں تو یہاں یہ کہوں گا کہ جب یہ لوگ لاس میں ہوتے ہیں تو حکومت کو چاہیے نا کہ لاس کے دنوں میں بھی دیکھیں کہ ان کے ریٹ جو ہے نا کتنے کم ہیں اور ان کو لاس ہو رہا ہے، ان کی خرچ زیادہ ہے اور ان کی آمدن کم ہے۔ اور پہلے نمبر پہ تو میں نے ایک دن سوال بھی اٹھایا تھا کہ یہ ہماری پاکستانی عوام کو کسی ایک فرد کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے کہ اس کا ریٹ وہ بناتا ہے۔ اب چیئرمین صاحب بھی پاس بیٹھے ہوئے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم اتنے ماہ سے لاس میں جاتے ہیں، اور اگر 1-2 فلاک، میرے دوست بھی کافی فارمر ہیں، تو اگر 1-2 فلاک ان کے کوئی لگ بھی جائیں اچھے تو پھر فوراً میڈیا کو بھی چاہیے کہ تھوڑی سی خبریں جو ہے نا کم کر دیا کرے، یا جب نقصان پہ جاتے ہیں تب بھی میڈیا کو چاہیے کہ پھر یہ خبریں زیادہ دیں کہ اب حکومت ان کا ساتھ دے۔ تو جب یہ تھوڑا سا نفع لینے لگتے ہیں تو فوراً پھر حکومت کو مجبوری میں سٹینڈ لینا پڑتا ہے، کیونکہ حکومت وعدے کر کے آئی ہوتی ہے کہ ہم غریبوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے، مہنگائی نہیں ہونے دیں گے، تو وہ پھر ملک صاحب کی ڈیوٹی لگاتے ہیں۔ شکایتوں پہ ذرا غور کریں۔ تو میں ملک صاحب سے بھی اپیل کروں گا، حکومت سے بھی اور عوام سے بھی، کہ خدا کے لیے ایک مرغی رہ گئی ہے، نہیں تے منڈے تانوں 5-4 بندے صدقے ویاونے پینے نے، جے مرغا مک گیا نا تو مرغی مک گئی، تے پھر وہ سیویاں پکا کے کھاؤ کرو گے بیاواں تے۔ اس واسطے یہ مرغا ہی اس لیے نعمت ہے آپ کے لیے کہ مٹن تو آپ دے نہیں سکتے کسی کو، بیف وہ بھی مہنگا ہے، تو یہ مرغی ہے نا آخری شادیوں پہ۔ تو اگر آپ نے اپنی شادیوں میں زیادہ مہمانوں کی توازے کرنی ہے، زیادہ گیدرنگ کرنی ہے شادیوں میں، تو یہی آپ کے پاس آ جائے۔ علماء بھی شوق سے چکن کھاتے ہیں، ہم نے دیکھا ہے، کیوں جی آپ بھی معافی؟ میں تو زنگر برگر کھاتا ہوں۔ ہاں لیکن جی ہمارے ماڈرن ہے جی ماشاءاللہ مدنی صاحب، اور بڑا شوق سے زنگر پسند کرتے ہیں، لیکن منافقت ہمارے یہاں آج موضوع ہے۔ اور ہم جانیں متقی شخص ایک ظاہر نظر آتا ہے، داڑھی بھی ہے، سر پہ ٹوپی رکھی ہے، لیکن منافقت اس کی عروج پہ ہے، تو وہ کیسا متقی ہے؟ یہ تو دیکھیں، منافقت کو آپ نہ داڑھی سے جوڑ سکتے ہیں، نہ نمازی سے جوڑ سکتے ہیں، نہ مولوی سے، بس یہ سارے معاشرے میں کہ کسی بھی مذہب کا انسان ہے نا اس میں یہ برائی پائی جاتی ہے۔ اس کے تعلق جو ہے نا منافقت اندر چھپی ہوتی ہے، اندر کے بیت اللہ جانتا ہے۔ بابا بلا اندر رب رب کر دے، بڈھے ہو گئے ملا پنڈت سارے، رب دا کھوج کھرانا لگا سجدے کر کر ہارے، بلے شاہ رب انہوں ملدا جڑا اپنے آپ نو مارے، مرن تو پہلا مر گئے باہو جنہ حق دی رمز پچھاتی۔ منافق مرنے سے بہتر ہے انسان گناہگار ہو کر مر جائے۔ منافق جو ہے وہ کافر سے بھی نیچلے والے درجے میں ہوگا، اور گناہگار جو وہ کسی ٹائم بھی اللہ سے معافی مانگ کر جنت حاصل کر سکتا ہے۔ اس لیے گناہگار اگر کوئی انسان ہو تو اس سے نفرت نہ کرو، منافق سے نفرت کرو۔ جب اس کی منافقت ظاہر ہو جائے اور منافقت اس کے چہرے پہ نہیں لکھی، اس کے ساتھ آپ سفر کریں، اس کے ساتھ کام کریں، اس کے ساتھ رشتہ داری کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا یہ انسان کیسا ہے۔ آپ نے معافی کی بات کی، آپ نے گناہ کی بات کی، آپ نے منافق ہونے کی بات کی۔ فار ایگزامپل if the person is done، ایک بندہ ہوتا ہے کہ ایک مقام پہ آ کے اس کو لگتا ہے کہ میں نے یہ بھی غلط کیا، میں نے ریئلائزیشن کہتے ہیں نا اس پروسیس کو، اگر ریئلائز ہو جاتا ہے تو معافی کے حوالے سے، منافقین کے لیے خاص طور پر معافی کے حوالے سے کیا حکمات ہے؟ دیکھیں نا، اگر منافق کی معافی نہ ہوتی تو ضرور آخری دم تک کوشش ہی نہ کرتے۔ آپ نے کوشش کی کہ آج بھی سیدھے رستے پہ آ جائے، اس کا دل صاف ہو جائے، تزکیہ نفس ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کہتا ہے ایمان والو سچی توبہ کرو جو آئندہ نصیحت ہو جائے آپ کے لیے، یعنی
اس میں یہ نہ ہو کہ آج توبہ کی تھی کل پھر پڑھ لو, کل کی تھی پرسوں پھر پڑھ. اچھا یہ سوال ہے میرا ایک ذاتی کہ پچھلے گناہ بھی نیکیوں میں تبدیل ہو جب جائیں ایک گے. شخص توبہ کر لیتا ہے, اس کو خیال آتا ہے توبہ کرنی چاہیے, توبہ کرتا ہے, گریہ زاری بھی کرتا ہے, پھر ایک ہفتے بعد انسان ہے, غلبہ گناہ کا ہوتا ہے, پھر گناہ کی طرف راغب ہو جاتا ہے, اب وہ پھر توبہ در توبہ کرتا ہے, وہ توبہ کہاں سٹینڈ کرتی ہے آپ ذرا دیکھنے والا. بار بار توبہ یہ ایک دفعہ ہی ہوتی ہے. اچھا, اس کے بعد انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ میں اس گناہ کے قریب نہ اگر وہ غلطی سے ہو جائے, اگر غلطی سے ہو جائے تو وہ پھر اللہ معاف کر دے گا. رجوع کرتے رہنا ہاں جی, تو نہیں, انسان کا ہر وقت ذہن یہ ہو کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. ٹھیک ہے, اگر شیطان اس پہ غالب آ کر یہ کام کرا لیتا ہے تو پھر بھی وہ توبہ کی طرف ہی رجوع کرے, اپنے آپ کو اس پہ بند نہ کرے کہ اب مجھے اللہ نے معاف میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, میں ایک کوٹ شیئر کرتی ہوں دیکھنے والے ویورز کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی, کہ اگر آپ ایک دفعہ کرتے ہیں نا اب تو وہ غلطی ہوتی ہے, آپ ایک دفعہ کر گزرے تو پھر بھی وہ غلطی ہے, لیکن اگر بار 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 آپ اس چیز کو ریپیٹ کریں تو وہ آپ کی عادت بن جاتی ہے, پھر وہ غلطی کنسیڈر نہیں ہوتی. لیکن میں نے جہاں تک کہ صوفیہ کا خطہ ہے, یہ خطہ لاہور ہے, تو میں جو جہاں تک میں نے تھوڑا بہت پڑھا ہے, صاحب علم لوگ بیٹھے ہیں, کہ بزرگوں سے جو مجھے ملا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ گناہ کر لیتے ہیں اور آپ کو توبہ کا خیال آیا, آپ توبہ کی ہے, پھر گناہ ہو گیا ہے, پھر خیال توبہ, تو مالک کی طرف سے یہ خیال آتا ہے توبہ کا. آپ توبہ کر لیتے ہیں تو خیال آنا اس کی طرف سے رحمت کی دلیل ہے, اور آپ جب مصلی پہ آتے ہیں تو بے شک آپ کو بخشا گیا ہے, آپ کو توفیق عنایت کر دی گئی ہے. تو آپ جب گناہ ہو جاتا ہے, اگر خیال توبہ کا نظامت آتی ہے تو توبہ فوراً کر لیجیے, توبہ میں دیر نہ کریں, اس لیے کیونکہ رب تعالیٰ رحمان بھی ہے, رحیم بھی ہے, اور یہ بھی اس کی طرف سے رحمت ہے. جب انسان اپنے آپ میں شرمندگی محسوس کرتا ہے تو یہ بھی ایک توبہ کی نشانی ہے کہ اللہ کی رحمت ہے اس پہ, کہ وہ شرمندہ ہو رہا ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے. اچھا آخری پیغام لے لیتے ہیں, چودھری فرغام طور صاحب ہمارے ساتھ ہیں, اور ماشاءاللہ نام بہت ان کا یونیک ہے, خوبصورت ہے. اچھا ذرا یہ ویو تو لے لیں, ملک صاحب کے سامنے اتنی فرمائشیں رکھ دیں, میں ویٹ کر رہی ہوں. ملک صاحب کیا کہیں گے؟ اب جب مدنی صاحب آپ نے بولنا شروع کر دیا تو میں پھر اچھا نہیں سمجھانا کہ میں آپ کی بات کروں, لیکن یہ بات تو یہ کہ میرے سے کویسچن ہوا تھا, میں جواب دیتا اس کا. نہیں, وہ سجیشنز کافی ڈسکس بھی ہوئے ہیں, اس حوالے سے کیا موقف اس طرح ہے کہ میں میں بتاتا ہوں جی, اس طرح ہے کہ ابھی جو ہم نے $8 ارب کا ریلیف فنڈ دیا نا خان صاحب نے, ابھی اس میں $100 ارب میڈیم انڈسٹری کے لیے رکھا ہے. ٹھیک ہے, اور اس کے لیے, اور اس میں 4 سے 5% سود پہ, پروفٹ پہ وہ قرض دیا جائے گا, 4 سے 5% پر, اور اس میں یہ پولٹری بھی آئے گی. اور دوسری بات جو آپ کر رہی ہیں, یہ آپ کا بالکل مطالبہ جائز ہے, اگر آپ یہ نہ بھی کریں نا تو اس کے بغیر گزارا ہی نہیں ہے. ہمیں پتہ ہے, پوری گورنمنٹ کو پتہ ہے, اس پہ ڈسکشنز ہو رہی ہیں کہ پولٹری جو ہے بالکل نیچے ڈاؤن جا چکی ہے, جو فارمر ہے اس کا بیچارے کا بہت برا حال ہو چکا ہے. گورنمنٹ نے اس کو سٹینڈ کرنا ہی کرنا ہے, ہر صورت کرنا ہے, اور یہ والا جو ریلیف ہے یہ گورنمنٹ کا ریلیف دینا مجبوری ہے, کیونکہ یہ وہ والی فوڈ ہے جو عام بندہ کھاتا ہے, اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں ہے. اس کو اگر یہ رہ گئی تو پھر کام کیسے چلے گا؟ اس کو چلانے کے لیے گورنمنٹ نے اس کے لیے پیکج تیار کرنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ بڑے اچھے طریقے سے یہ سارا معاملات ہوں گے. اور یہ جو $100 ارب ہے اس میں سے آپ کو جتنا بھی فارمر ہے اس کو قرض دیا جائے گا 4 سے 5% پر, اور اسے میں تو یہ امید کرتا ہوں کہ جب اس ریشو پہ قرض دیا جائے گا تو فارمر اپنے پاؤں پہ کھڑا ہو جائے گا. صحیح. تو گورنمنٹ ہر لحاظ سے آپ کے ساتھ ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جہاں بھی ہم جائیں گے اور اس کے لیے پوری آواز اٹھائیں گے, اور یہ کرنا گورنمنٹ کی مجبوری بھی ہے. شکایت ہے مولویوں کی کہ کے پی میں خان صاحب نے فری سولر لگا کے دیے مسجدوں کو, بڑا اچھا کام کیا. تو اس وبا کے دور میں ہم مولوی حضرات ہیں تو ساری مدارس مساجد کے ان دنوں میں چندے اکٹھے نہیں ہوئے, جو سال پورے کے بجٹ اکٹھے ہوتے ہیں. تو آپ کو اللہ جزا دے گا, آپ بھی مسجدوں میں نماز پڑھتے ہیں, پڑھتے رہیں گے, آپ کے بچے بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی پڑھیں. تو میری تمام علماء کرام کے لیے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری بھی ایک ادھر بات بچائیں کہ جو مدارس کے غریب اساتذہ کرام ہیں ان کی تنخواہ پوری نہیں ہوئی, بجٹ ہی نہیں اس دفعہ اکٹھا ہوا, تو حکومت کو چاہیے اس 8 ارب میں سے 800 ارب میں سے کوئی 1 ارب مولویاں تلا دے, کوئی ساڑھے کو بھی دعاواں لے لو. ہاں یہ بھی بڑی اچھی بات ہے. اچھا میرا بھی سوال شامل کرنا ہے کہ علماء میں قدر کرتا ہوں علماء کی صحیح کا, اور جو علماء وہ علماء جن کی مال و ثروت بہت زیادہ ہے ان کا بھی چیک اینڈ بیلنس کرے, کہاں سے ان کے پاس آتا ہے وہ لے کے غریب علماء کو دینا چاہیے. یہ بھی آپ نے ٹھیک بات کی ہے, لیکن یہ میں بتاؤں کہ جو مساجد کا مسئلہ ہے, دیکھیں وہ اکیلے علماء کا یا مولوی حضرات کا نہیں ہے, وہ ہم سب کا ہے. ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ مساجد کے نظام کو چلانا ہے. جب رمضان کے اندر وہ فنڈز اکٹھے ہوتے تھے جس سے سارا سال وہ مساجد کا نظام چلتا تھا, اب چونکہ کرونا کی وجہ سے وہ نہیں ہو سکا, لیکن آپ فکر نہ کریں, اس پہ پوری ڈسکشن ہو رہی
رہی ہے, اور اللہ کے فضل سے جتنے مدارس ہیں, جتنی مساجد ہیں, جو اس کا نظام ہے وہ پورا چلے گا. یہ گورنمنٹ کی ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ گورنمنٹ کرے گی. لیکن تمہارا سوال جو ہے نا مدنی صاحب نے کیا ہے, ایکچولی ٹاپک کو کنکلوڈ اس طرح کرتے ہیں کہ مدنی صاحب آپ سے ہم لیتے ہیں کنکلوژن کہ اگر میں ایک جگہ کام کرتی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ یہاں پہ کچھ لوازمات ہے, کچھ ایس او پیز ہے جو مجھے فالو کرنے ہوتے ہیں, میری دل آزاری ہوئی ہے کسی سے, لیکن اس کے باوجود بھی میں اچھے سے با اخلاق طریقے سے بات چیت کر رہی ہوں, اس کو کس زمرے میں لے کے آتے ہیں؟ کیا یہ منافقت کے زمرے میں آتا ہے؟ نہیں, آپ دل سے جو بات ختم کر کے اگر اس پہ عمل کریں گی تو آپ کے اعلیٰ ظرف ہونے کی نشانی. اگر آپ مجبوری میں کہتے ہیں کہ میں دل میں نفرت بھی رکھوں گی ان کے بارے اور اپنی ڈیوٹی بھی پوری کریں گی تو یہی منافقت ہے. منافقت کا سب سے بڑی یہی نشانی ہے کہ اندر کچھ رکھنا ہے اور ظاہری چہرے سے کچھ اور ہونا ہے. مسلمان وہ ہے جو اس کا ظاہر اور باطن ایک ہو, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو تو پھر وہ مسلمان. صحیح ہے. فرغام طور صاحب آخری پیغام کیا دیں گے آپ؟ ملک صاحب بہت بہت شکریہ. اس میں میں تھوڑی سی تجویز یہ دوں گا کہ جس طرح 100 ارب کا ان کا پیکج ہے, اس میں اگر وہ عام بندے کو کچھ چیزیں تقسیم کرتے ہیں, اس میں انڈا اور مرغی کا گوشت وہ ڈائریکٹ تقسیم کریں, کیونکہ مرغی کا گوشت زود ہضم ہے, اور ہمارے تقریباً پاکستان میں وہ 6 سے 7 kg جو ہے نا وہ مرغی استعمال ہوتی ہے, اور یورپ میں اور ان ممالک میں 40 سے 45 kg پر کیپٹا جو ہے نا ایک سال میں مرغی کا گوشت استعمال ہوتا ہے. اس کے باوجود بھی ہمارا خیال یہ ہوتا ہے کہ شاید جو پرابلمز ہیں یہ مرغی کی وجہ سے ہے. وہ ہم سے 6 سے 7 گنا زیادہ مرغی کھاتے ہیں, اور ان کو کوئی پرابلم ہے, ان کی سسپیکٹڈ ایج بھی زیادہ ہم سے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے نا وہ مرغی کا بھرپور گوشت کھائیں, اور انڈا جو ہے نا اس کو ڈیلی اپنے ناشتے کا حصہ بنائیں, تاکہ جو ہے نا وہ ایک جو ہمارا سٹنٹنگ گروتھ کا مسئلہ ہے, جو بچے گروتھ پراپر نہیں کر رہے ہیں اپنی, ان کی گروتھ ہو اور ہمارا جو ایک صحت مند معاشرہ جو پیدا ہو. آپ ہمارے پینل کو انڈے بھیجیں نا, ہم شروع کرتے ہیں سنڈے ہو یا منڈے, 2 کھائیں انڈے, پہلے سارے پینل کو 2 بالکل ٹھیک ہے. مندی صاحب کا پیغام آپ تک بھی پہنچ گیا, اور میں دیکھنے والوں کو بھی یہ کہوں کہ ڈاکٹر جو ہے آپ کو منع کر سکتا ہے بیف سے, منع کر سکتا ہے آپ کو مٹن سے, لیکن ڈاکٹر خود کہتا ہے کہ وائٹ میٹ ضرور لینا چاہیے. آپ وائٹ میٹ استعمال کیجئے, انڈے کھائیے اور صحت مند رہیے. یہاں لیتے ہیں شارٹ بریک. حاضر ہوں گے سکین کے ساتھ, کیا آپ رہیں گے ہمارے ساتھ. خیر مقدم ہے, آپ دیکھ رہے ہیں افطار خصوصیات رمضان رنگ. ہمارے سپانسرز کا ہم ذکر کریں کہ جامع شیری ہمارے سپانسر ہیں, ساتھ ویوو جوس ہے, ساتھ بیکسٹر ہمارا سپانسر ہے. بھائی ہم لوگ کو ہم بھول نہیں سکتے. فاؤنڈیشنز کی بات کریں تو کاروائے علم والے ہیں, سندس فاؤنڈیشن ہے یا پروش فاؤنڈیشن ہے, یہ فاؤنڈیشن کا بھی ساتھ ہمارے ساتھ ہیں. اور ساتھ آج 29واں روزہ ہے. آج کا موضوع بہت بڑا ہے کہ منافقت کیا ہے. ہم منافق, یہ لفظ منافق کا استعمال کرتے ہیں کہ یہ بھی منافق ہے, یہ بھی منافق ہے, اپنے گریبان میں کیوں نہیں جانتے کہ ہم کہاں سٹینڈ کرتے ہیں. اپنی ذات سے شروع کرنا چاہیے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم صاحب, آپ ڈی ایچ اے سے ندیم بیگ صاحب ہمارے ساتھ ہیں, سماجی کارکن بھی ہیں. ندیم بیگ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہیں, اور نوجوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, محمد اویس ہمارے ساتھ ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. ندیم بھائی سے آغاز کرتے ہیں کہ جس طرح ہم دیکھتے ہیں منافق, ہم کہتے ہیں یہ شخص منافق ہے, یہ منافق ہے. جو سوسائٹیاں ہیں, سوسائٹی میں منافقت بہت زیادہ ہے. آپ ڈی ایچ اے کو پریزنٹ کرتے ہیں, وہاں پہ نعت کمیونٹی کے صدر بھی ہیں, تو آپ ڈی ایچ اے کو جو وہاں سوسائٹیز میں منافقت بہت زیادہ ہوتی ہے. آج کے تعلق سے آپ کیا کہیں گے؟ میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں اگر آپ جو آپ کا ٹاپک آج کا ہے منافقت, اگر آپ یہ دیکھیں کہ جس ملکوں میں یہ نہیں ہے, آپ دیکھیں وہ کہاں تک پہنچ گئے, اور جہاں پہ ہے وہاں پر ریزن کیا ہے. ٹھیک ہے. اصل میں ہر چیز کی وجہ اوپر سے نیچے تک ہے. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نیچے سے صحیح کر کے اوپر جائیں گے تو یہ مشکل ہوگا. اوپر سے ہمیں نیچے آنا ہوگا. صحیح. اوپر سے نیچے کون ہے کہ والد ہے, ایک گھر کا سربراہ ہے, یعنی وہ اپنی کمٹمنٹ کر لے کہ جی میں نے بات صحیح کرنی ہے. ٹھیک ہے. میں نے اپنے بچے کو دل سے بات بتانی ہے, میں نے اپنی مسز کو صحیح طرح سمجھانا ہے. تو کیا ہوگا, وہ کلچر ٹھیک ہو جائے گا, ایک گھر کا نظام ٹھیک ہوگا. اچھا, جو ہی وہ شخص ٹھیک ہوگا اس کے بچے جو ہیں وہ پازیٹیو ہوں گے. ٹھیک ہے. جب پازیٹیو سوچیں گے, دوسرے بچوں میں جائیں گے, جا کے بات کریں گے کہ یار ہمارے باپ نے ہمیں یہ کہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ معاشرے کو یہ ہر گھر کا مسئلہ ہے. اور آپ یقین مانیں اگر ہم چاہتے ہیں کہ باہر یورپ کی طرح ہم کامیاب ہوں اور ہمارے اندر وہی ڈسپلن آئے, تو صرف اس کی ریزن ہی یہی ہے کہ آج ہمیں ایک چیز کا تہیہ کر لینا ہے. اخلاق کا جو سب سے پہلا تعلق جو ہے وہ آپ یہ دیکھ لیں کہ اخلاق اور منافقت بالکل اپوزٹ ہے. جہاں ہم کہتے ہیں اخلاق ہمارا بہت اچھا ہے, تو آپ دیکھیں اس کی اپوزٹ کیا ہے
कि मुनाफिकत जो है वो हमें लेके डूब रही है। और आज आप देखें कि घरों घर तबाह हो रहे हैं, अदारे तबाह हो रहे हैं, और आप देख लें जहां जहां मुनाफिकत है जी, आज आप देख लें कि जो हमारा लीडर है अगर उसमें मुनाफिकत है वो जाहिर नहीं होने देता, वो अंदर से कहता है कि जी मैं हूं मुनाफिक लेकिन मैंने जाहिर नहीं होना, तो ये कभी नहीं हो सकता कि वहां बरकत होगी। बरकत वही होगी जहां मुनाफिकत नहीं होगी। आप बिल्कुल ठीक करें, आगाज आपने इस बात से किया कि काउंसलिंग करने की जरूरत है घर से अगर वालिदैन बार बार एम्फसाइज करेंगे इस बात से कि झूठ ना बोले। मैं टीवी साहब आपसे एक बात शेयर करती हूँ, मेरे वालिद साहब आज तक मुझे ये कहते हैं कि सुबह झूठ नहीं बोलना, हालांकि जब आप छोटे होते हैं तो आपको तलकीन की जाती है। अच्छा, आपने कभी अपनी बेगम से झूठ बोला? नहीं, बीवी से झूठ बोलना जायज है शरई तौर पर, आप भी जानते हैं ना इस बात। नहीं, शरई तौर पर ये आप इतनी बड़ी कदर ना लगाए। तीन जगह झूठ बोलना जायज नहीं है। अगर आप बीवी का उसकी तारीफ करें झूठ में जायज है, वो तो ठीक है, ठीक है ना। कहा गया कि झूठी तारीफ भी करें जायज है। चलो आप वो वाले मैं उसके आगे बात कर रहा हूँ। आप अगर जंग लड़ रहे हो तो आप कह सकते हैं दुश्मन को उसको करने के लिए झूठ बोल सकते हैं, जायज है। सुलह का भी झूठ, ठीक है, वहाँ सुलह के बाद तभी झूठ बोल सकते हैं। हम रिकॉर्डिंग बड़ी एक्सट्रीम सिचुएशन है, मैं आपको बात करती हूं, ये बताना चाहिए ना कि तीन जगह आप झूठ बोल सकते हैं, किसी की सुलह करवानी हो तब आप झूठ बोल सकते हैं। नाज़रीन ये सुनकर होंगे ना हैरान होंगे कि अगर तेवी साहब ये कह रहे हैं कि नहीं झूठ बोल सकते हैं, ये भी बात है, लेकिन मदनी साहब इसको क्लियर इस तरह कर रहे हैं कि एक्सट्रीम सिचुएशन कुछ तरह के सामने है कि जहां पर आपको ये इजाजत है, लेकिन अनटिल और अनलेस वजह कुछ तरह की हो। लेकिन मुनाफिक वैसे मियां बीवी जो है कूल कौल और सदीद है। लेकिन एक बात है, ये बात ठीक है कि जो लड़ाइयां हमारे घरों में होती हैं वो मियां बीवी झूठ बोलने की वजह से होती हैं। और जिस तरह नदीम बेग साहब की बात से हम आपकी तरफ आते हैं कि उन्होंने कहा कि अपने वालिदैन, चलो आज पैनल पे हम इस तौबा कर लें कि आज के बाद हम अपनी बीवी से झूठ नहीं बोलें। कहो आमीन। बीवी की बात करें, बीवी की बात करें। 2 दिन पहले की बात मैं आपको बताती हूँ कि मेरे वाले साहब को ये लगा कि मैं उनसे झूठ बोल रही हूँ और वो मुझसे नाराज थे। लेकिन नाराज होने का मतलब ये होता है कि आप उस मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करें, क्लियर करना बड़ा जरूरी होता है। मुनाफिकीन वो लोग कहलाते हैं जो कि दिल में रख लेते हैं, आप किसी के पास जाएं, इकरार करें, इजहार करें, माफी मांगे, तो आप मुनाफिक भी नहीं कहलाएंगे, अगले बंदे का दिल भी क्लियर नहीं। चलो हम माफी तो नहीं बीवी से आप जाकर मांगते, तो आइंदा से तौबा कर ले भी हम झूठ नहीं बोले। बिल्कुल सही। कई बातें ऐसी हैं कि जो हम घर में कर दें तो लड़ाइयां भी हो सकती है। मैं अगर गुजारिश करना चाहता हूँ कि आज 29वां रोजा है और आप ये देखें रमजान मुबारक जो है वो हमसे जुदा हो रहा है जी। तो आप ये देखें कि ये इतना बड़ा आपका टॉपिक है तो हुकूमत सुबह ईद भी कर सकती है। और मैं समझता हूँ कि अगर गवर्नमेंट सुबह ईद करे या परसों ईद हो, हमारी ईद उसी वक्त हो जाएगी जब हम तौबा कर लेंगे कि हमने किसी किस्म का जो है वो मुनाफिकत रखनी नहीं अपने दिल में। उलमा इकराम को भी पैगाम मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा आज उलमा इकराम में अगर मुतहिद नहीं है तो सिर्फ उसकी एक ही रीजन है कि उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग जो है वो नहीं है। यहाँ मैं पैगाम दूंगा कि ये 29 रमजान है तो इसमें हमारा पैगाम उलमा इकराम को भी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जिस जगह पे तुम रहते हो चांद देखो नजर आए तो तुम ईद करो, चांद देखो तो आप रमजान का रोजा रखो। तो हमें चाहिए कि तमाम उलमा इकराम को कि हम हुकूमती के जितनी भी कमेटी रुयत लाल कमेटी है उसमें तमाम मसालिक के उलमा को मेंबर बनाया गया है और लोग चांद देखते हैं, गवाहियां लेते हैं। तो हमें पाकिस्तान की रियासत को चैलेंज नहीं करना चाहिए, रेट को चैलेंज नहीं करना चाहिए। हमने जो चांद देखना है तो वो गवाहियों पे देखना है, तो हर आदमी तो दूरबीन लेकर नहीं ना देख सकता। इसलिए मैं अपने तमाम पेटी भाइयों उलमा इकराम से अपील करूंगा कि पाकिस्तान में खुदारा रोजा भी एक दिन होना चाहिए, ईद भी एक दिन होना चाहिए। खूबसूरत पैगाम मदनी साहब का। और जिस तरह सब उलमा का अपना अपना अंदाज है, लोग कहते हैं जी मेरा चांद, इनका ये लफ्ज इनके लिए कि इनका चांद, जिस तरह ये बात करते हैं एक चांद, हम कहते हैं शियात में भी एक चांद है, मुनासिर मदनी साहब है। और आज का हमारा जो मौजू है मुनाफिकत है। महराब मिंबर के जो लोग हैं, हम देखते हैं कि कोई अगर मस्जिद का सदर आ गया है, इमाम साहब बहुत तवील दुआ करेंगे उसके लिए, दिल से नहीं होती वो ऊपर से होती है, तो वो मुनाफिकत आप क्या उस हवाले में क्या? ये मैं बड़ा तजर्बे से गुजरा हूँ जी जी कि देखा है मैंने कई दफा जो आदमी 8 दिन भी मस्जिद नहीं ना आता, मौलवी हजरात उसको भी मस्जिद का सदर मानते हैं। सही है। जिसने 8 दिन बाद जुमा आकर पढ़ना होता है उसको भी मस्जिद का खजानची मानते हैं, यानी जुमे के जो पैसे इकट्ठे होते हैं वो लेकर चले जाता है। और अक्सर मस्जिदों के इमाम मैंने देखा है कि वो छोटे आदमी के लिए दुआ तो दूर की बात है, वो बीमार हो जाए पता लेने भी नहीं तो उसकी दुआ किसने करनी
करनी है। और जब कोई मीर होगा, आप चलो ऐसे कर ले, आपका बड़ा तजर्बा है तभी साहब कि जब कोई बड़ा मर जाता है ना तो 7 मौलवी इतनी लंबी दुआएं करते कि 2 घंटे गुजरते, मेहमानों की गाड़ियां गुजर जाती, रेलगाड़ियां गुजर जाती हैं, कई मेहमान को खाने ठंडे हो जाते हैं, मगर वो दुआ नहीं खत्म होती। तो जब मरता है ना कहते ने ना माड़े दी मर गई मां ते कोई ना लवे ना, ते तगड़े दी मर गई कुत्ती, ते सारी दुनिया टुकी, खुदा के लिए एक ही साथ में खड़े हो गए महमूदो अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। ऐसे बन जाओ कि आपके दिल में छोटे की और बड़े की, जैसे फतह मक्का के मौजू पे हम एक दिन बात कर रहे थे तो उस पे भी ये बात काउंट की थी कि आपने मक्का फतह करके कहा। ये मैं आपके लिए भी मलिक साहब बात करूंगा कि जब अल्लाह आपको अरूज दिया है, इक़्तिदार दिया है, तो ये लाज़मी वाक़या सुनना कि आपने फरमाया आईना बिलाल, वो मेरा बिलाल कहाँ है। हज़रत बिलाल हबशी फौरन आए, जी या सैयदी या रसूलल्लाह हुक्म हो गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया बिलाल कहाँ थे। आका मैंने सोचा आज बड़े बड़े चौधरी मुसलमान हो गए, तो मुझ जैसे गुलाम हबशी को किसने पूछना है। आपने फरमाया बिलाल आज काबे की छत पे तू होगा और सारी दुनिया नीचे खड़ी होगी। इसलिए आपसे भी, हुकूमत से भी और आवाम से भी और उलमा से भी मेरी अपील कि अल्लाह आपको जितना मर्जी अरूज दे दे, मगर अपने छोटे वर्कर को कभी मत भूल। सर एक और पॉइंट ये कि तैयब साहब आप भी इत्तेफाक करेंगे इस बात से, बदगुमानी बहुत बड़ा आंसर है आपके मुनाफिक होने का। आप किसी के बारे में बदगुमान होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं या हमारे इर्द गिर्द लोगों की बात करूं तो देखने में ये आता है कि मिसकंसेप्शन बहुत ज्यादा होती है, और वो क्रिएट कौन करता है। एक मुहावरा है, कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। जिस चीज तक आपकी अप्रोच नहीं होती, जिस आदमी तक या औरत तक आपकी रसाई नहीं होती, आप कहते हैं कि वो इंसान ही नहीं थी, वो जगह ही नहीं थी। अब ऐसा क्यों करते हैं? किसी के बारे में इस तरह की गुफ्तगू किसी से हम कैसे कर सकते कि हमें खौफ खुदा नहीं आता। मलिक साहब आपसे आकर के मैं बात करूं कि उस बंदे ने ये किया, तो आप तो मिसकंसेप्शन ले लेंगे उस बंदे के बारे में, क्योंकि मैं एक रिलायबल सोर्स हूं आपका, आप यकीन करते हैं मेरी बात पे। मैं किसी की बात आपसे शेयर करूंगी तो आप यकीन करेंगे हाँ हो सकता है वो ऐसा हो, फिर आप उसके बारे में बदगुमानी रखेंगे। तो इसको देखिए इस्लाम ने ये कहा है ना, किसी के बारे राय कायम करने से पहले 3 काम जरूरी हैं। पहले उससे काम करो, या उससे रिश्तेदारी करो, या उसके साथ सफर करो, फिर उसके बारे में आप अपने तीनों काम नहीं करते और ये कहते हैं कहां से पैसे आ रहे हैं, कहां से कह देते हैं जो आम है कि राय कायम कर देते यार ये बंदे उन्नी गल कीती होनी, अपनी को नहीं कर देनी। नहीं, यहाँ एक बात और जरूरी है, मोबाइल का दौर है, मोबाइल के दौर में बदगुमानी बहुत ज्यादा है। आदमी वॉशरूम में गया है, साइलेंट पे लगाया तो किसी को फोन आ गया या चले गया तो वो कहता पता क्या है, तो आपने फोन नहीं सुना मैंने ब्लॉक कर दिया आपको, मेरा तरह जीरा मरना खत्म, ब्लैक लिस्ट पे लगा देता। फिर आदमी घर पहुंचता है कि यार आपने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया, तो कहता नहीं आपने मेरा फोन नहीं सुना। आदमी ख्वाह कोई जनाजे में हो या वॉशरूम में हो, तो ये तल्लक कैसा है कि आप बदगुमानी दिल में अपने से बनाकर बैठ गए। यहाँ मोबाइल की वजह से मैं एक और बात करूं कि अगर कोई आपको आपकी बीवी के बारे में बदगुमानी डाले तो आप उसवा रसूल को सामने रखें। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब खबर पहुंची मुनाफिकों ने ढाई कि अम्मा आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा तैयबा तारा के बारे में कि उनके करदार कशी की गई, तो आज के माहौल की बात होती तो फौरन फोन हम पहला सास को करते, ससुर को करते कि ये अपनी बेटी को ले जाओ, इसने मेरे सारी बरादरी में मेरी इज्जत खराब की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डायरेक्ट अपनी बीवी से भी तज़किरा नहीं किया, वही इलाही का भी इंतजार किया, और फिर अपनी बीवी को इज्जत के साथ खुद उन्होंने मुतालबा किया सईदा आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा ने कि मैं अपने बाबा के घर जाऊं, मुझे बुखार है। आपने फरमाया आप जा सकती हैं, और फिर आपने अपने ससुराल से जाना भी नहीं छोड़ा, और फिर आपने अपने चचा ससुर से भी बात नहीं की, मामू ससुर से भी बात नहीं की, खालू ससुर से भी बात नहीं की, ना किसी भी ससुराली रिश्ते से बात नहीं की। जो घर का मसला था, जो दामाद होता है वो ससुरालियों की इज्जत होती है, और ससुराल की इज्जत दामाद की इज्जत होती है। दामाद को वो अपनी बेटी देकर इज्जत बनाते हैं। तो मेरे नबी ने कितना उसवा अच्छा पेश किया कि आपने अपनी सास और अपने ससुर से बात की कि ये बात चल रही है। तो मैं कहने का मकसद रखता हूं कि इतनी बड़ी बात भी आ जाए ना कि आपकी बीवी के बारे में भी आप कि आपकी बीवी ऐसी है, तो पहले आप उसकी तस्दीक करें बीवी से, अपनी सस से, अपने ससुर से, ना कि उनको ससुराली रिश्तों में बदनाम करें, उनके शरीके में बदनाम करें। ये बहुत बड़ी बीमारी चल रही है कि हम किसी से सुन के अपनी बीवी से बदतमीजी करते हैं कि आप किससे बात कर रही थी मोबाइल पे। पहले आप सोचें कि किससे कर रहे हो जिससे आपकी जिंदगी जुड़ी हुई। दूसरे का लिबास कहा गया है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि आप किसी XYZ से
पूछ कर या उसकी बात से आप रिएक्ट करें, आपको सबसे पहले जजमेंटल होना पड़ेगा। ये आपका और यकीनन सिर्फ उसका मामला है। जाकर उससे पूछे, मुझे इस बात का यकीन है कि ऐसा कोई भी नहीं करेगा कि झूठ बोल के अपने ताल्लुक बचाए, सच बोल के वहां से चले जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कहीं कि जो आज हमारा मौजू है ये, अगर मैं इस तरह कहूँ कि अगर हम एक शख्स बाहर बहुत खूबसूरत अखलाक रखता है, लोग उसके अखलाक की दाद देते हैं कि इस जैसा शरीरी कलाम कोई नहीं है, और घर में आता है तो फ़िरौनी का मंजर पेश करता है, बोले मुफ्ती शहर क्यों ना हो, कहीं वो वाइज क्यों ना हो, कहीं वो मुअल्लिम क्यों ना हो। कई लोग घर के अंदर बहुत शरीरी कलाम करते हैं, लेकिन जैसे ही अपने मनसब पे आते हैं, वो जो हम जिन्हें कहते हैं कि बड़ी सीटों पे जो लोग बैठे हैं, वहां पे वो अपने छोटे जो तबके के लोग हैं उनसे बदतमीजी करते हैं। ये भी मुनाफकत की एक टर्म आ जाती है, ये भी मुनाफकत है। अल्लाह और उसके रसूल ने ये भी मना किया, फरमाया जो तुम्हारे मातहत लोग हैं, जैसा खुद खाते हो वैसा उनको खिलाओ, जैसे खुद पहनते हो वैसा जो ना उन्हें पहनाओ। अगर वो इसमें भी कमी कर जाते हैं कि खुद अगर अच्छा खाते हैं उन्हें हल्का खिलाते हैं, ये भी मुनाफकत है। अगर आप उन्हें जो है क्या कहते हैं अच्छा नहीं पहनाते, खुद अच्छा पहनते, ये भी मुनाफकत है। अल्लामा नासिर मदनी साहब इस हवाले से। और हम इस पे ये एक नई बात में और ऐड कराना चाहता हूँ कि हमारे नाजरीन ये भी नोट रखे कि हम एक मजलिस में बैठे हों तो हमारा कोई दुश्मन आ जाता है जिससे हम मुनाफकत रखते हैं, हमारे दिल में उसके बारे में बुराई है, तो हम मजलिस में उसको डिग्रेड करना चाहते होते हैं कि यहाँ इसकी इंसल्ट हो, तो ये भी सबसे बड़ी मुनाफकत है। हुजूर ने फरमाया कि बैतुल्लाह की दीवार तेरी अजमत बड़ी है, मगर तुझसे ज्यादा एक इंसान की इज्जत अल्लाह के यहाँ ज्यादा है, अल्लाह और उसके रसूल के यहाँ। तो जब एक कलमा पढ़ने वाले की इज्जत इस्लाम में बैतुल्लाह की दीवार से भी बढ़कर अजमत वाली है, तो हमें चाहिए कि हम किसी भी मजलिस में हो तो किसी की इज्जत नफ्स का जो ख्याल रखना चाहिए कि अगर इस मजलिस में इज्जत इसकी चले गई तो अल्लाह ना मुझसे नाराज हो। अच्छा मदनी साहब, यहाँ पे बातें तो हो गई, नशरियात का वक्त खत्म होता जा रहा है, हमने वाइंड अप की तरफ जाना, लेकिन ये कहेंगे नशरियात कर लेना मेरे ख्याल इस चीज का हल नहीं है। ये तो अपने तय में एक दिया जलाते हैं और हर साल कोशिश करते हैं कि कुछ सीख लें, सीखने सिखाने की महफिल है, रंगो सुरूर की महफिल है, याद करवाते हैं रंगो सुरूर की महफिल में। लेकिन ये बताइए कि हम किस तरह से ये चीज खत्म कर सकते हैं, किस तरह आगाज करें कि मुनाफिक को खत्म कर लें, क्योंकि हल की तरफ भी आना चाहिए। मसले तुमने बयान कर ली, इसका हल बेहतरीन यही है कि जैसे भाईजान भी कह रहे थे और मैं भी कहता हूं कि मेरी सरकार ने सारियां 100 हथ रसा दे सिरे ते गंढ, क्या झूठ छोड़ दो तो आप सब कुछ छोड़ दोगे। सही, झूठ बुराइयों की जड़ है। तो बस ये जैसे हकीम लोग कहते हैं कि तमाम बीमारियां दी जड़ी जड़ है वो कब्ज है, तो सब बुराइयों की जड़ जो है झूठ है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि झूठ से आप बाज आ जाए तो इंशाल्लाह आप सब बुराइयों से बाज। मलिक नवाज साहब हमारे साथ हैं, क्या पैगाम देंगे आखिर में सर आप? मैं तो सबसे पहले यही मैं आखिर में कहूंगा कि जितनी डिस्कस हुई है हमारी मुनाफिकत पे, तो आपने पूछा है ये कि इसका हल क्या होना चाहिए, किस तरह से ये खत्म हो सकता है। तो मैं कहता हूं कि मैं अगर यहाँ पे 2 घंटे भी स्पीच करूं और लोगों को वाज़ो नसीहत करूं, तो वो तो दूसरे बंदों पे डिपेंड करता है कि कोई मेरी बात माने या ना माने। लेकिन मैं एक काम जरूर कर सकता हूं, वो ये कि मैं खुद को ठीक कर लूं। वाह, गुड गुड। और इसलिए इसका यही वाहद हल है कि हम सब लोग अपने आप को ठीक करें और इस बात का बिल्कुल फिक्र ना करें कि दूसरा क्या कहेगा। ये देखिए हमारा तल्लक अल्लाह से है और अल्लाह नीयत और दिल को जानता है। हमने जो मुनाफिकत है वो बंदे के अंदर होती है, हमें अंदर से साफ रहना है। जब हम साफ होंगे ना तो हमें कोई फिक्र नहीं है। समझ लें कि अगर हमने अपने आप को ठीक कर लिया तो पूरा खानदान ठीक हो गया, एक माशरे का बहुत बड़ा हिस्सा ठीक हो जाएगा। तो बेहतर ये है कि हम दूसरों को नसीहत करें, ये जरूरी है, लेकिन पहले अपने आप को ठीक अपने आप को करें। जी बेग साहब क्या पैगाम? मैं समझता हूँ जी कि सबसे बड़ा हमें एक चीज की तरफ देखना है कि हमारी जिंदगी का ज्यादा वक्त दुनिया में गुजर गया है। सही, अब हमारे पास थोड़ा टाइम बका रह गया है। अब हम मुसाफिर की तरह है, थे तो हम पहले दिन मुसाफिर, लेकिन हम समझ बैठे कि हमने यही रहना है। जब हमें पता चला कि हमारी 40 साल उम्र होगी, 50 साल होगी, 60 साल होगी, और हमने लोगों के जनाजे भी देखे, लोगों के देखे मसाइल देखे, उनकी तकलीफें देखी, हमने जब देखा उसका हल भी देखा। आप देखें कि आज जितनी तलाकें हो रही, खुदा ना खास्ता जो मुश्किलात फैमिलीज में आ रही है, उसकी रीजन क्या है? उसकी रीजन सिर्फ एक ही तो है, सही, कि मुनाफिकत है। मुनाफिकत, सही। यानी जो मनाने गया, हाँ जी, वो भी अंदर से मुनाफिक था। उसने देखा कि यार ये जो है ये ना ही बसे तो अच्छी बात है। सही। अगर वो उसका ये जेब में होता कि जी मैंने उस वक्त तक रात को घर वापस नहीं आना जब तक इनकी चूल्हा ना हो जाए, जी जी,
اور پھر میں نے فالو اپ رکھنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمیں فالو اپ کی ضرورت ہے. ہماری زندگی جو ہے وہ تیزی سے گزر رہی ہے, اور پاکستان جیسا ملک پوری دنیا میں کوئی ملک نہیں ہے. آج ساری جیلسی پاکستان کے اوپر ہے, اس لیے کہ سب سے خوبصورت ملک یہی ہے. اور آج آپ دیکھ لیں کورونا کے مسئلے میں بھی آپ دیکھیں, اللہ کا شکر ہے پوری دنیا میں آج بھی سب سے سیف کنٹری ہمارا ملک ہے. میاں صاحب نے بڑی سونی گل لکھی ہے, کہندے نے برا بندہ میں لبن ٹریا تے مینوں برا لبا نہ کوئی, جد میں اندر چاتی پائی تے میتھوں برا نہ کوئی. شیش محل وچ کتا وڑیا اس نو سمجھ نہ آوے, جس والو کتا جاوے انہوں کتا ہی نظری آوے. بس منافق بندے کو ہر ایک اپنا ہی شیشہ نظر آتا ہے, مگر حضور نے فرمایا مومن مومن کے لیے آئینہ ہے. مومن جیسا ہوتا ہے وہ ویسا کسی کو نظر آتا ہے, اس لیے آپ آئینہ بن جائیں. آئینہ بولتا نہیں ہے, آئینے سے لوگ دیکھتے ہیں. اور آپ ایک چیز دیکھیں کہ حضور داتا صاحب جو داتا کی نگری میں ہم بیٹھے ہیں, آپ اگر دیکھیں کہ ان کے الفاظ کیا تھے. آج اتنی دنیا ان کے ہاں فیض لیتی ہے, وجہ کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے اخلاق کے ساتھ, کریکٹر کے ساتھ, اور آپ دیکھیں وہ زندہ ہے, ہمیں وہ زندگی میں نظر آ رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم وہاں جاتے ہیں, ہمیں ہمارے مسئلے حل ہوتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم پازیٹیو ہو کے جاتے ہیں نا. تو جب ہم اپنے پیرنٹس کے یہاں بھی پازیٹیو ہو کے جائیں گے کہ ہم نے ان کی عزت کرنی ہے, ہم نے فیملی میں صلح کرانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں اگر فیملیوں میں آج ملنا شروع ہم ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہ ہمارا مسئلہ حل ہو جائے. پاکستان کی بات کی تو پاکستان ایک بلیسڈ کنٹری ہے. ہم کنکلوڈ کر لیتے ہیں اس کو اس بات سے کہ چونکہ ہم جانتے ہیں صرف اور صرف ایک روزہ باقی رہ گیا ہے, اور اس کے بعد اب لاک ڈاؤن کو ایز کیا جائے گا, نہیں کیا جائے گا, مزید سخت کیا جائے گا. ابھی حکومت پنجاب نے اس حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں کیا. لیکن پاکستان کے بیسٹ ہونے کے اعتبار سے اگر آپ اٹلی, پیرس, یو ایس اے, ان کنٹریز کو دیکھیں تو ایکسٹریم قسم کا نقصان اٹھانے کے بعد, حالانکہ ان کے پاس بیسک ہیلتھ پروٹوکولز موجود تھے, وہ کنٹریز یہ کلیم کرتی تھی کہ ہمارے پاس ہیلتھ فیسلٹیز ہیں, وہ کسی کنٹری کے پاس نہیں ہے. لیکن اتنا سفر کرنے کے باوجود انہوں نے لاک ڈاؤن کا رخ بعد میں کیا. اگر پاکستان میں لاک ڈاؤن کا رخ پہلے کیا گیا ہے تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنا چاہیے. کس طرح؟ کیونکہ یہ ہمارے حق میں ہے. زندہ رہیں گے تو عید منائیں گے, زندہ رہیں گے تو اپنے پیاروں سے ملیں گے, زندہ رہیں گے تو ریسٹورینٹ جائیں گے, زندہ رہیں گے, زندگی شرط ہے. تو آپ کو احتیاط کرنی پڑے گی عید پر, خاص طور پہ جو کہ ہم عید گلے ملتے ہیں اور گیدرنگز کرتے ہیں, گیٹ ٹوگیدرز کرتے ہیں. خدا را اس عید پر تھوڑی احتیاط کریں. اللہ زندگی تندرستی دے ہم سب کو, تاکہ اگلے سال ہم دوبارہ سے اچھا یہ ایک ملک کے فائدے کی بھی بات ساتھ میں کر جائیں کہ میرا وزیروں سے پیغام ہے کہ آپ کو اللہ اگر وزارت دے دے پاکستان میں تو آپ دوسرے وزیر کی وزارت کو ڈیمیج کرنے کے لیے, یعنی اس کی عزت کو معاشرے میں کم کرنے کے لیے ایسے کام بھی کر گزرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے ملک کو بھی نقصان ہوتا ہے. تو آپ اپنی منافقت کو بھی ختم کریں اور دوسرے وزیر کی عزت کو گرانے کی بجائے آپ اس کی رہنمائی کریں کہ بھائی یہ کام کرے, اس میں ملک کا فائدہ ہے, آپ کی وزارت کا فائدہ ہے, وزارت اوپر جائے گی, آپ کی عوام میں عزت بڑھے گی. تو میں اپنے وزراء صاحب سے اپیل کروں گا کہ اپنے اندر کے اختلافات آپ باہر نہ لائیں اور کسی وزیر کو گرانے کے لیے ملک کا نقصان نہ کریں. خدا کے لیے یہ ملک آگے بہت مشکل حالات سے گزر رہا ہے اور قرضوں پہ چل رہا ہے. خدا کے لیے اگر ان کے لیے کچھ کر سکتے ہو تو اپنی ذاتی اناد اپنے پاس رکھیں, اپنے ملک کے لیے کچھ کر. خوبصورت پیغام دیا سوہا نے, خوبصورت پیغام ہے, اور سب مہمانوں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں. ساتھ ساتھ آج کا سیگمنٹ جو آج کی کتاب ہے اس سے پہلے یہ کہنا چاہوں گا سوہا نے کہ پاکستان بہترین ملک ہے. تو میں یہ بات ہدیہ کر دوں میرے دیکھنے والوں کے بھی, شاید یہ تحفہ ہوگی جو لوگ نہیں جانتے. پاکستان کا کنٹری کوڈ ہے 92 اور حضور کے نام محمد کی اعداد ہے 92. جس طرح ہم لکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو 786 لکھتے ہیں, یہ اعداد ہے اس کے. اس طرح حضور کے نام محمد کی اعداد 92 ہیں. جو شخص پاکستان کو کال ملاتا ہے پہلے نام محمد لکھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, پھر پاکستان کو کال ملتی ہے. پاکستان حجر اسود کی لائن کے اوپر ہے, پاکستان حضور کے روضہ پاک کے قدمین کی طرف ہے. یہ وہ پاکستان ہے جہاں سے حضور کو ٹھنڈی ہوائیں آتی تھی. یہ وہ پاکستان ہے جو فیضان اولیاء ہے. اور یہاں پہ جس طرح سوہا نے بات کی کہ یہاں ماڈریٹ کرونا ہے, ڈاکٹرز کی ٹرم میں جو ماڈریٹ کرونا ہوگا میں اس بات سے اختلاف نہیں کرتا, یہ بات ٹھیک ہے. یہاں پہ کرم ہے اولیاء اللہ کا, یہاں پہ دعائیں ہیں. ہمارے مساجد کے علماء وہ کسی بھی مسلک سے ہوں ہر وقت دستے دعا اٹھایا ہوتا ہے. جہاں پہ ہمارے بڑے دعائیں, ہمیں دعاؤں کے وسیلے سے ہم بچے ہوئے ہیں کیونکہ سرکار کی خاص نگاہ ہے پاکستان پر. یہ پاکستان حضور کی نگاہ سے بنا اور قیامت تک, صبح قیامت تک کے لیے موجود رہنے کے لیے پاکستان ہے. اور انشاءاللہ پاکستان سے یہ وبا کا خاتمہ بھی ہوگا. لیکن ہمیں اپنے اندر کے فرعون کو, اپنے اندر کے شیطان کو, اپنے اندر کے منافق کو معاف
मारने की जरूरत है जो आप खुद मार सकते हैं। ये एक ऐसी मुनाफकत वबा है जो किसी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है, इसको जरूरत है तो जिक्र सरकार से ये जाएगी। इससे आपने अपने आप पे आगाज करना है, अपनी जात से शुरू करें। ये ना कहें कि हुकूमत कब काम शुरू करेगी, नहीं, अंदर की जो हुकूमत है, जो जमीर है, उसको जगाएं जो मुर्दा हो गया है, उसको जगाएं, मुनाफकत से पाक माहौल बनाएं। हम नात के साए में रुखसत जरूर लेंगे, लेकिन पहला सेगमेंट हम लेंगे किताब का, क्योंकि हमारा सेगमेंट है आज की किताब, और आज की किताब में है दीवाने रियाज। दीवाने रियाज है हज़रत अल्लामा सैयद मोहम्मद रियाजुद्दीन सोहरावर्दी साहब, कराची से इनका ताल्लुक है, अल्लाह करीम रहमत फरमाए। आपका ये दीवान है, क्या खूबसूरत आपने इसमें जो नाती मजमुआ है, आज हमने नाती मजमुए की बात की और पहले भी कुछ प्रोग्राम्स में हमने नाती मजमुओं की बात करते आ रहे हैं, और आपकी किताब के अंदर हमें मिलता है कि अदब मिलता है नात के अंदर। जो आज आजकल नातें लिखी जा रही हैं वो अदब से खाली हैं, ये बुजुर्गों के जो कलाम है उसमें अदब जरूर मिलता है। इसको पढ़िए, इसको पब्लिश किया है करवा वाला बुक शॉप ने, ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं लॉकडाउन के दिनों के अंदर। और जैसे सरपरस्ती पीर हाजी इनामुल्लाह तैयबी साहब के ये पब्लिश हुई है किताब। किताब पढ़ें, किताब को दोस्त बनाएं, और यकीन जाने ये ऐसी दोस्ती है कि आपको नुकसान नहीं, फायदा ही होगा। हमारी दुआ है अगर कल ईद हो जाती है तो अल्लाह ताला हम सबको खुशियां नसीब करे। और जाते जाते ये पैगाम के जनाब उमर फारूक आजम जिस दिन ईद थी तो अपने हुजरे में रो रहे थे, तो खादिम ने पूछा, हुजूर आज तो ईद है, आप रोते क्यों हैं? कहा ईद उसकी है जिस बख्श दिया है, जिसकी बख्शिश हो गई है। आज मेरे अगर मुझे उमर को अल्लाह ने ना बख्शा हो तो मेरे लिए यौम वईद है। हमें अल्लाह से तौबा करनी है, रुजू इल्लाह करना है, और हमें तालीमात रसूल पे चलकर अपनी जिंदगियों को संवारना है। कलाम के साथ में रुखसत लेंगे इंशाअल्लाह, जिंदगी बाकी रही। कल अगर रोजा हुआ फिर मुलाकात होगी। यार जिंदा सोबत बाकी, आखिरी कलाम के साहिब मोहम्मद अवैस के साथ खूबसूरत आवाज में रुखसत लेंगे। अल्लाह निगहबान, यार जिंदा सोबत बाकी।